أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ جز نمبر 8 کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کنٹینیو کرتے ہیں، ہم دورے قرآن کر رہے ہیں، اس میں ہم آیت سے گزر رہے ہیں لیکن تفسیر ہم تھوڑی سی دیکھ رہے ہیں، تھوڑی سی اس کے ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں پر شروع ہوتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ 8واں پارہ جب شروع ہوتا ہے اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے، تو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے تو کیا بات بتائی جا رہی ہے، اگر فرشتوں کو بھی بھیج دیتے، فرشتوں کو بھی نازل کرتے تو کیا ہوتا، تو کیا کرتے ان لوگ؟ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کے آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا بول رہے ہیں، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے کہ کتنا ان لوگ کیا ہے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ ان لوگ جہالت کر رہے ہیں۔ کیا جہالت ہے یہاں پر کہ کوئی ایک بات پیغام آ گیا، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کر دیے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور ایک قرآن جتنے سالوں میں نازل ہوئی وہ ہے 23 ایئرز میں، پھر اس کے باوجود ان لوگوں کو کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ بات یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 112، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن میں سے بعض کو چکنی چپڑی باتوں کا وہ وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسے کام نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ افطرا پرداسی کر رہے ہیں اور اس کو آپ رہنے دیجئے، مطلب افطرا کیا ہے، یہ جھوٹے باتیں فیبریکیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں آپ رہنے دیجئے، ان لوگ یہ جو کر رہے ہیں معلوم ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک صحیح بات تھی، کمپلیٹ جو لاجیکل بات تھی قرآن کی، تو وہ کنوے کر دیے، لیکن جو لوگ سننا نہیں چاہتے، ان لوگ کیا ہے، ان کے دلوں پہ تالے ہے، ان لوگ آنکھوں پہ ان کے پردہ ہے، ان لوگ نہیں سننا چاہ رہے۔ یہ کلام کیا ہے، حق ہے، اللہ کی کتاب میں ایک حق بات ہے، لیکن جو انسان حق بات کو نہیں سمجھنا چاہ رہا۔ آیت نمبر 113، اور تاکہ اسی کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو گئے، مطلب ان کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو پسند کر لے، اور تاکہ مرتکب ہو جائے ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں۔ تو ان لوگ کیا کر رہے ہیں، غلط چیزوں پہ مائل ہو رہے ہیں، تو وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ اب آیت نمبر 114، اب یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي، تو کیا اللہ کے سوائے کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کرو، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ سورۃ الانعام کر رہے ہیں ہم کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں،
اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو کیا بول رہے ہیں، یہ سچی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو کتاب بھیجے وہ سچی بات ہے، اب اس میں شک شبہ مت کرو، افترا مت کرو، اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ پھر آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں اور خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو کیا ہے، یہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ بھیجے یہ سچا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اب اس کو کوئی میک چینجز نہیں کر سکتے، اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو جنت جانا چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کمانڈ کرے کہ تم اللہ کو ایک مانو اور اس کے ساتھ شرک مت کرو۔ اگر کوئی انسان شرک کر رہا تو اس کے لیے دوزخ واجب ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کو ایک مان رہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کیا ہے، تمت کلمات ربی کا صدقن ہے، تو یہ ایک صحیح بات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننا یہ ہمارے کو جنت لے کے جانے والا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا ہے اللہ کے باتوں میں، کیونکہ دین اور شریعت میں ہم کوئی چینجز نہیں کر سکتے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے کہنا مان لوگے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے، وہ اپنے من گھڑت باتیں کرتے، الا یخرسون، یخرسون مطلب اسپیکولیٹ کرنا، اپنے دل سے کوئی بات لگا لینا۔ بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ کون صحیح راہ پہ چل رہے ہیں اور کون بھٹک جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو بھی جانتے، کون سچی راستے پہ ہے، مطلب صراط مستقیم پہ کون ہے اور کون صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلی وهو عالم بالمحتدین، بالیقین آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ جانتا ہے۔ اب یہاں پر کھانے کے بارے میں بات ہو رہی جائے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسم اللہ علیہ ان کنتم بِآیاتہ مؤمنین، سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کھانے کے بارے میں بھی جب تم کھاؤ تو حلال اور طیب کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کرتے، کیونکہ ایک کھانے کا لقمہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا نا، اسی طرح ہمارے حرکتیں بھی ہوتے۔ اگر آپ کے پیٹ میں سمجھیے کہ حرام کی چیز جاری تو آپ کا بیہیویئر بھی اسی طرح ہوگا، تو یہاں پر وہ چیز مینشن کی جا رہی ہے۔ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانور کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے، اور یہ یقینی بات ہے، مطلب اب آپ ٹریولنگ میں ہے یا ایسی جگہ ہے آپ کو حلال چیز مل رہی نہیں تو اس سختی میں الاؤنس ہے وہ بتا رہے ہیں، پڑ جائے تو حلال ہے، اور یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان ربک هو عالم بالمعتدین، جو حد سے زیادہ بڑھ جاتے نا، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتے۔ اور پھر بول رہے ہیں کہ وَزَرْعُوا ظَاہِرَ، اور تم ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطن گناہ کو، وَزَرْعُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ،
तो जो ज़ाहिरी गुनाह है उसको भी छोड़ दो, बातिनी गुनाह है उसको भी छोड़ दो। बिलाशुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं उनको उनके लिए उनकी की अनकरीब सजा मिलेगी। तो बीमा कानू यख्तरिफून, तो क्या है इन लोग जो इस्म कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे हैं वो गुनाह के वजह से इनको अनकरीब अल्लाह ताला सजा देंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो गुनाह के वजह से आपके दिल में सुकून ना आए और आपके दिल में ईज ना हो तो आप समझ जाए कि ये गुनाह है। कभी इंसान एक डाउटफुल हो जाता ना, कोई चीज ऐसी हो गई लेकिन फिर भी आप सोच रहे ये सही हुआ या नहीं, तो आपका दिल सबसे बड़ी चीज है जो आपको एहसास दिलाता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अपने ऊपर गार्ड रखो कि क्या चीज हलाल है क्या चीज हराम है। ऐसा नहीं कि हलाल भी चीजें खा ले रहे हैं हराम भी चीजें खा ले रहे हैं, बोल रहे कि नहीं, अपने ऊपर एक रखो कि क्या चीज खाना है क्या चीज नहीं खाना है, वो चीज यहाँ पर मेंशन की जा रही है। अब आयत नंबर 121 सूरतुल अनाम कर रहे हैं, और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो और ये काम नाफरमानी के है, और यकीनन शयातीन अपने दोस्तों के दिल में डालते हैं ताकि ये तुमसे जिदाल करे। अगर तुम लोगों की इताअत करने लगो तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। तो क्या बोल रहे हैं कि लोगों के बातों में मत आओ और शैतान के धोखे में मत आओ, शैतान के बहकावे में मत आओ। अब आयत नंबर 122 सूरतुल अनाम, ऐसे शख्स को जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा कर दिया और हमने उसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वो उसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। क्या ऐसे शख्स और उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों मतलब अंधेरों से निकल के तारीकियों से ही निकाल ही नहीं पाता, मतलब वो अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहा, ताकि तारीकियों से मतलब अंधेरों से। इसी तरह काफिरों को उनके आमाल खुशनुमा मालूम हुआ करते हैं। तो अब क्या है, जुय्यिना लिल काफिरीना मा कानू यामलून, अब काफिरों को उनके आमाल ना बहुत एडॉन कर रहे हैं, खुशनुमा दिख रहे हैं। जब इंसान को रियलाइज ही ना हो कि वो क्या गलती कर रहे हैं तो वो अपनी गलती को सुधार सकते नहीं सुधार सकते। और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहां के रईसों ही को जुराइम का मुर्तकिब बना दिया, मतलब जो रिच पीपल थे ना उन लोग क्या करते थे, जुर्म करते थे ताकि वो लोग वहां फरेब करे। वो लोग अपने ही हाथ फरेब कर रहे हैं और उनको जरा खबर नहीं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं बे इल्ला बी अनफुसिहिम वमा यशउरून, मतलब इतने जराइम कर रहे हैं इतने गलत काम कर रहे हैं, रिच पीपल की बात हो रही है, लेकिन उन लोग शऊर भी नहीं रखते, वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहे हैं कि उन लोग जुर्म कर रहे हैं। और जब उनको कोई आयत पहुंचती है तो वो कहते हैं कि हम और जब उनको कोई आयत पहुंचती है तो यूं कहते हैं कि हम हरगिज ईमान ना लाएंगे जब तक कि हमको भी ऐसी ही चीज ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है। उस मौके को तो अल्लाह ही खूब जानता है कि कहाँ वो अपनी पैगंबरी रखे। अन करीब उन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है अल्लाह के पास पहुंचकर जिल्लत पहुंचेगी और उनकी शरारतों के मुकाबले में सजाएं सख्त है। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या बता रहे हैं कि यो अजरमु सगारुन इंदल्लाहि व अजाबुन शदीदुन, जो इन लोग हरकतें कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं उसके वजह से बीमा कानू यमकुरून, जो भी इन लोग प्लानिंग कर रहे हैं प्लॉटिंग कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसका बदला देने वाला है। आयत नंबर फिर आगे देखिए सूरतुल अनाम कर रहे हैं 125 और पारा नंबर 8 कर रहे हैं। सो जिस शख्स को अल्लाह ताला रास्ते पर डालना चाहे उसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, और जिसको बेरा रखना चाहे उसके सीने को बहुत तंग कर देता है, जैसे कोई आसमान में चढ़ता है। इसी तरह अल्लाह ताला ईमान ना लाने वालों पर
ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ ناپاکی مطلب ان لوگ ویسی رجس رہیں گے، ناپاک رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن فرسٹ ہاف میں کیا بتایا جا رہا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتا، فَمَن یُرِیدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ۔ تو یشرح صدرہ کیا ہے، ان کے دل کو کھول دیتا اللہ تعالیٰ، ان کے سینے کو کھول دیتا للاسلام، اسلام کے لیے۔ یہ ایک ہدایت کی بات ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہی دے۔ جب کسی کا سینہ کھل جاتا اسلام کے لیے تو وہ آگے بڑھ جاتا، اس کو ہدایت مل جاتی۔ وَمَن یُرِدْ أَن يُضِلَّهُ یجعل، اور اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا، اور جس کی بیرا رکھنا چاہے اس کے سینے کو کیا کرتا اللہ تعالیٰ، بہت تنگ کر دیتا، گھٹن۔ صدرہ ضیقاً، ضیقاً کیا ہے، بہت گھٹن ہو جانا سینے میں، مطلب کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آنا، اب ہدایت کا راستہ آپ کے لیے تنگ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ایک حد تک کہ ہم کب اسلام پہ آتے۔ اگر بار بار اللہ موقع دے رہے ہیں اور ہم نہیں آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا، ہمارے لیے ایک گھٹن کا راستہ ہو جائے گا۔ اور ہم اللہ پہ اور رسول پہ ایمان لانا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ سارے سینے کے گھٹن کے لیے یہ کیور ہے، کیونکہ اللہ پہ اور پھر اس کے بعد رسول پہ ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، یہ کیا ہے، سیدھا راستہ ہے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں صاف صاف بیان کر دیا، ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے عمل کی وجہ سے۔ اب یہاں بتا رہے ہیں یہ صراط مستقیم ہے اور یہ صحیح راستہ ہے، لہم دار السلام، اور یہ کیا ہے، سلامتی کا گھر ہے، دار السلام، عند ربہم، اللہ کے طرف سے ہے یہ دار السلام۔ اور پھر بول رہے ہیں وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے عمل کی وجہ سے۔ تو ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، کیونکہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے، دار السلام۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا، کہے گا اے جماعت، جنت کی تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنے لیے جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا، مطلب ایک دوسرے سے کیسا ان لوگ بینیفٹس لیے وہ بتا رہے، حاصل کیا تھا، اور ہم اپنی اس معین میعاد تک، مطلب ان کے پاس جو ٹائم تھا نا اس کی بات بتائی جا رہی ہے، پہنچا جو تو نہ ہمارے لیے معین فرمایا، مطلب یہ جو ایک پرسکرائب ٹائم تھا اس کی بات ہو رہی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بڑی علم والا ہے۔ تو اب یہاں پر بتا رہے آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے، اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے عمل کے سبب، اے جنات اور انسانوں کی جماعت۔ آیت نمبر 130 میں دیکھیے یہاں پر بتا رہا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسول، کیا ہے، اے جنات اور انسان کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میری احکام بیان کرتے تھے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے تھے، مطلب ڈے آف ججمنٹ کی بات ہو رہی۔ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اب وہ بول رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا ہے اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے وہ کافر تھے۔
اب وہ بہت دیر سے ریئلائز کریں، بولیں گے کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، آئے تھے پیغمبر، اپنا میسج بھی پہنچائے تھے، اب وہ ریئلائز کر رہے، لیکن انہم کانوا کافرین، اب یہ کافر میں سے ہے، اب یہ اتنی دیر سے ریئلائز کرنا کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے پروفٹس کو بھیجتے، میسنجرز کو بھیجتے، اس کے بعد عذاب بھیجتے جب ان لوگ نہیں مانتے۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم میں عذاب نے بھیجے کیونکہ ان لوگ بلیورز ہو گئے تھے، بلیو کر لیے تھے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، مجھے علم ہے لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے۔ وَرَبُّكَ غَنِيٌّ ذُو رَحْمَةٍ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر میں چاہوں نا تم لوگوں کو ریپلیس کر دوں اور کسی اور قوم کو لا لوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ میں کسی اور سے کام لے لوں گا، جیسے کہ تم کو ایک دوسرے کی قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ تو ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو جو ایک حدیث میں آتا کہ ہم اپنے آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں، ایک اولڈ پرسن رہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایک اولڈ پرسن کیا کر رہا تھا، اپنے آپ کو ٹارچر کر رہا تھا، بہت ہی مطلب چل کے جا رہا تھا کعبہ کو، آل دا وے بہت دور سے آ رہا تھا، حالانکہ اس کے پاس ڈونکی بھی تھا، کیمل بھی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اتنا اپنے آپ کو ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کوششیں دیکھتا، مطلب یہاں پر انٹینشن کیا ہونا چاہیے، ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 134 میں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے، تو مطلب جو قیامت ہے وہ آ کے رہیں گی، اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 135 آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کرتا رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جاتا کہ اس علم کا انجام کر کس کے لیے نفع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ اب کیا بول رہے ہیں کہ جو لوگ حق آ گیا پھر بھی حق تلفی کر رہے ہیں، انہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ فلاح نہیں دیں گے، ایسے لوگوں کو کامیابی نہیں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا۔ اب ان لوگ کیا کرتے تھے، اپنے ڈیئرٹیز اور جو آئیڈلز بناتے نا ان کے لیے یہ دے دیتے تھے جو بھی کھیتی کرتے تھے، اور بازار میں خدا کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، اب اس میں ڈسٹریبیوشن بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کا حصہ ہے یہ معبودوں کا، حالانکہ دینے والا کون ہے، رب العالمین ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں، دینے والا اللہ رب العالمین ہے، لیکن ان لوگ کیا کر رہے ہیں، گاڈ جو رہتے ہیں نا آئیڈلز، اس کے سامنے جو بھی ان لوگ کھیتی کر رہے ہیں، جو بھی کراپس ہے وہ سب ایک حصہ اللہ کا بول رہے ہیں، ایک بول رہے ہیں کہ بتوں کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ رہے ہیں، اور یہ سب غلط کامیں کر رہے ہیں، اور بول رہے ہیں کہ یہ جو ان لوگ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں یہ بہت غلط ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو شرک ہے نا ظلم عظیم ہے، جو بھی مکی صورتیں رہتے اس میں بار بار شرک کی تردید کی جاتی ہے،
वकज़ालिका ज़य्यना लिकसीर मिनल मुशरिकीन, और इसी तरह बहुत से मुशरिकीन के ख्याल में उनके माबूद ने उनकी औलाद के कत्ल करने को मुस्तहसन बना दिया। मतलब क्या करे, अपने औलादों को मार देते, किल कर देते थे, और उनको इतना रियलाइज भी नहीं होता था कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल एक्ट है, और वो बुतों के उसमें करते थे और उनको ये चीज रियलाइज भी नहीं हो रही, और फिर बना रखे हैं ताकि वो उनको बर्बाद करे और ताकि उनके दीन को उन पर मुस्तहबा कर दे। और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ये ऐसे काम ना करते। तो आप उनको और जो कुछ ये गलत बातें बना रहे हैं यूं ही रहने दीजिए। मतलब इन लोग ये जो बातें कर रहे हैं ना कि बच्चों को बुतों के लिए मार देना, अ, सोचो कि छोटे बच्चों को, ये एक कितना क्रिमिनल एक्ट है, जस्ट छोटे बेबीज को किल कर देना, और वो भी बुतों के लिए। तो ये अच्छी बात नहीं, ये सिंफुल एक्ट है। और सबसे ग्रेटेस्ट सिन अल्लाह के आंखों में क्या है, एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह के साथ राइवल वो करना, कि अल्लाह ताला तो बनाया लेकिन अल्लाह ताला के साथ क्या कर रही शिर्क कर रहे। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते कि अपनी औलाद को मार देना। क्यों मार देते? कि अच्छा अब ज्यादा बच्चे हुए तो हम उसको कहाँ से खिलाएंगे, हमारे पास उतने पैसे नहीं है बोल के ऐसा, क्योंकि अल्लाह तो रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह देने वाला। अब इसमें किलिंग में क्या है, बस औरतें पेट में बच्चा आगे बाद से उसको क्या करते, अबॉर्शन कराते, हालांकि 40 दिन में उसमें जान आ जाती, लेकिन बाद में लेटर ऑन इसमें कई एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं। कभी तो ना उसके बारे में मालूम कर लेते लड़की है या लड़का, और बहुत ज्यादा इसमें इतना गुनाह होता। फीमेल फीटस को कई कंट्रीज में मार दिया जाता और बिल्कुल ट्रैश में फेंक दिया जाता जहां पर जानवर फिरते रहते। और बाज लोग समझिए कि बड़ी एज में अगर उनकी औलाद होने वाली है तो समझते कि शर्मिंदगी का बायस है, बल्कि वो जाके अबॉर्शन करा लेते। ये सिंफुल एक्ट है, ये गुनाह है, कबीरा गुनाह है, और आपको इसकी खिसास देना पड़ेगा। आखिरत में क्या करेंगे आप? अपनी औलाद को आप कैसा मार सकते? और ये सोच के कि आप समझिए कि किसी के 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 10 है, और एक आ रहा, तो आप सोच रहे हैं कि अच्छा मैं इसको कैसा पालूं, कैसा वो करूं। नहीं, वो अल्लाह पालने वाला है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। तो हम मुशरिकों के जैसा नहीं करना चाहिए। और वो अपने ख्याल पर ये भी कहते हैं कि ये कुछ मवेशी है, खेत है, और जिनका इस्तेमाल हर शख्स को जायज नहीं, उनको कोई नहीं खा सकता सिवाय उनके जिनको हम चाहे, और मवेशी है जिन पर सवारी या बार हम इस पे मतलब कुछ एनिमल्स को क्या कर रहे हैं मालूम है, सवारी भी फॉरबिडन कर रहे हैं और उसका खाना भी फॉरबिडन कर रहे हैं, मतलब उसको ज़बीहा करके खाने के लिए भी इनकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हराम कर दी गई। और मवेशी है जिन पर ये लोग अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते, मतलब जब ज़बीहा करते अल्लाह का नाम नहीं लेते, महज अल्लाह पर इफ्तिरा बांध रहे, मतलब झूठ बांध रहे के तौर पर। अभी अल्लाह ताला उनको उनकी इफ्तिरा की सजा दिएगा। तो अल्लाह ताला जो इन लोग झूठ बांध रहे ना, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं उसके झूठ जो तुम लोग कर रहे हैं उसकी तुमको सजा मिलेंगी। एक तो क्या है, अनलॉफुल तरीके से एनिमल्स को किल कर दे रहे, मतलब उसको सैक्रिफाइस नहीं कर रही, जबीहा। जब हम गोश्त या चिकन लाते क्या करते, जबीहा लेके आते ना, और इन लोग जबीहा ही नहीं कर रहे। और दूसरा क्या कि अपने बुतों के लिए रख दे रहे, चाहे सवारी हो या खाना हो। और वो कहते हैं कि जो चीज उन मवेशी के पेट में है, अब जब जो बच्चे भी होने वाले रहते ना, अब आप देखे होंगे एनिमल्स के, तो अब उसको भी बुतों के लिए वो कर रहे हैं, वो खालिस हमारे मर्दों के लिए। अब ये भी डिस्ट्रीब्यूशन इन लोगों की अपनी मन घड़क है, अल्लाह ताला ऐसा नहीं बताए। तो बोल रहे हैं कि वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारे औरतों पर हराम है। और अगर वो मुर्दा हो तो उसमें सब बराबर है। अब समझो कि वो बच्चा मर गया, उसके पेट का बच्चा किसका, वो जो एनिमल है उसकी बात हो रही। तो अभी बोल रहे कि नहीं वो सब बराबर है, कोई भी खा सकते हैं। अभी अल्लाह उनको उनकी
غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے. مطلب یہ جو ان لوگ رانگ چیزیں بول رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے ان کو. بلا شبہ وہ حکمت والا ہے اور وہ بڑا علم والا ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ. تم لوگ جھوٹے باتیں کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، فیبریکیٹ کر رہے ہیں. واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بنا کسی سند کے قتل کر ڈالا. دیکھیے پھر سے یہاں پر بات ہو رہی کہ اولاد کو کیسا ان لوگ قتل کر دے رہے ہیں، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر افطرا باندھ کے. اور بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے، کبھی راست پر چلنے والے نہیں ہیں. دیکھیے اولاد کو نہیں ماننا. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ پریونٹیو میجرز لے رہے ہیں اور آپ پریگننٹ نہیں ہو رہے ہیں، آپ کو ویکنس ہے یا کوئی اور چیز ہے، لیکن ایک بار آپ پریگننٹ ہو گئے اس کے بعد یہ حرکتیں گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں. اور یہ لوگ افطرا کر رہے ہیں، فیبریکیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، من گھڑت دین. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو مطلب جیسے بیلیں رہتے نا اس کی بات ہو رہی. اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھتے، مطلب جو بیلوں والے جھاڑ کی بھی بات ہو رہی. اور بڑے بڑے لانگر ٹریز رہتے دیکھیے بغیر بیلوں والے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہے، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہوتے ہیں. مطلب کچھ ایسے جھاڑ ہے آپ دیکھیں، کچھ ایسے پلانٹس ہیں جیسا کہ زیتون میں بھی نا قسم قسم کے ہے، آلیوز جو بولتے ہیں نا، بلیک آلیوز، گرین آلیوز. اور انار بھی کتنا خوبصورت ہے وہ بتا رہے ہیں، اور کتنے ملتے جھلتے ہوئے ہے اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہے. مطلب اب جیسا کہ زیتون کا ٹری ہے اور انار کا ہے، وہ الگ الگ ہے نا، لیکن اس میں کیا بتا رہے ہیں، کیا ملتے جھلتے ہیں. جیسا کہ فار ایگزامپل آپ سمجھیے کہ اپن اورنج کھا رہے ہیں، اورنج میں ڈیفرنٹ اورنج کے وہ ہے. اب ایپل کھا رہے ہیں، کبھی اپنے پاس گرین ایپل آ رہا، ریڈ ایپل آ رہا، ریڈ ڈیلیشس آ رہا، الگ الگ قسم کے نا، وہ ورائٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے ہیں. ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں سے جو حق واجب ہے اس کے قطن کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے مصرفین، حد سے بڑھنے والے. اور دیکھو جو بھی فروٹس آ رہا، اگر آپ کا کوئی کھیت ہے، کوئی آپ کی کوئی بھی چیز ہے، تو آپ اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی دو. اور آیت نمبر 142 سورۃ الانعام کر رہے ہیں، اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیا. اب کیا ہے اونچے قد کے، کیا ہے، کیمل ہے، اتنا اونچا ہے. اگر آپ اس پہ ماؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک سیڈل رہتا، اس پہ کرنا پڑتا، یعنی تو انہیں بیٹھ جاتا. اور چھوٹے قد کے بھی چھوٹے چھوٹے جو جیسے کہ بکری ہے، چھوٹے سے قد کے، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پہ قدمہ قدم مت چلو. مطلب شیطان کی پیروی مت کرو، بلا شک وہ تمہارے سری دشمن ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انہیں اوپن اینیمی ہے. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ دیٹ. اب یہاں پر جو مویشی جانور ہے نا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. سمانیت ازواج، مطلب پیدا کیا 8 نر و مادہ، یعنی مطلب میل اور فیمیل. کیسا، بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم. آپ کہیے کہ کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو؟ اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میل اور فیمیل حرام حلال اللہ تعالیٰ کرے، تم کیوں ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں ایسا؟ یہ کیا کر رہے تھے کافر لوگ، مشرک لوگ، اپنے خود سے ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. اچھا اتنے ہیں نا مویشی جانور، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادے پیٹ میں لیے ہوئے ہے. مطلب جو فیمیل ہے جانور، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے. تم مجھ کو کسی دلیل سے بتاؤ اگر سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ تم جو من گھڑت باتیں اپنے خود سے بول رہے ہیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے بتاؤ کہاں ہے سند اس کی. اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم. آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ. مطلب تم یہ جو ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں اونٹ کو اور یہ گائے کو، یہ ساری چیزوں کو، تو یہ میل فیمیل کو تم کیسا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ یا اس کو جس کو
दोनों मादा पेट में लिए हुए है, मतलब फीमेल की बात हो रही, क्या तुम हाजिर थे जिस वक्त अल्लाह ताला ने तुमको उसका हुक्म दिया? तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं अच्छा तुम वहां पर प्रेजेंट थे क्या, तुम ये गलत बातें कर रहे हो? तो उससे ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह ताला पर बिला दलील, मतलब कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तुम ये गलत बातें कर रहे हैं, झूठी तोहमत लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे, मतलब इन लोग खुद भी गुमराह है और लोगों को भी क्या कर रहे थे, लोग गुमराह कर रहे थे। यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखाता। अल्लाह ताला बोल रहे हैं इन अल्लाह ला यहदिल कौमुज जालिमीन। जालिम कौन है? ये जो मेल फीमेल किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए, कैमल के बारे में, कैटल्स के बारे में, ये सब गलत बातें कर रहे हैं। बोल रहे हैं ये सारे तुम फैब्रिकेशन कर रहे हैं। कुल्ला अजिदुफी, आप कह दीजिए कि जो कुछ अहकाम बाजरिए वही मेरे पास आए। आप जो भी यहाँ पर खुल बोल के जब भी आता ना, एक बात गौर करिए, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला इन्फॉर्म कर रहे हैं वही के जरिए, तो बोल रहे हैं कि आप इन्फॉर्म कर दो बाजरिए वही मेरे पास आए, उनमें तो मैं कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो उसको खाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं इन लोग क्यों ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वही में तो ऐसा कुछ भी नहीं है खाए मगर ये कि मुर्दार हो। अब मालूम ना जो मुर्दार रहता, जो डेड हो गया एनिमल, उसको क्या खाना है? अपन नहीं खाना है वो, क्योंकि वो डेड एनिमल है। तो बोल रहे हैं कि देखो मुझे तो ये मालूम है कि डेड एनिमल को नहीं खाना है, तो वो बात बता रहे हैं यहाँ पर। या कि बहता हुआ खून हो। देखिए डेड एनिमल का एक बात याद करिए कि अगर शिकार भी करे या उन्हें समझिए गिर के मर गया और कुछ भी हादसे से मर गया, बिफोर दैट आपको उसको सैक्रिफाइस करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द लॉ, अब जैसा यहाँ पर है यूएस में लॉ क्या है, आप नहीं कर सकते वैसा, आपको पहले कॉप्स को बुलाना हुए तो मुश्किल है, तो फिर वो हराम है और हमारे लिए अलाउंस भी नहीं है, क्योंकि वो तो एक बाहर चल रहा था जानवर। तो ये बात का भी ख्याल रखना है। बहता हुआ खून, कुछ लोगों को आदत रहती बहता हुआ खून पीते, कुछ जादू ये वो करते, बोल रहे कि बहता हुआ खून नहीं पी सकते। खिंजीर का गोश्त, मतलब पिग का जो गोश्त है, हड्डी है, सब 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 मना है, क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है। ये जो शिर्क के जरिए हो के गैरुल्लाह के लिए, अब जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे इन लोग नियाज दे रहे हैं या फातिहा दे रहे हैं, ये सब अलाउड नहीं है। बोल रहे हैं सिर्फ अल्लाह के नाम का और ज़ब्त कर दिया गया है। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए, अब फिर यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं, अब समझो कि आप सफर में हैं, कहीं ऐसी जगह है, आप मजबूर हो गए, अब कुछ भी नहीं है, आपको हराम ही चीज मिल रही, तो उसमें आपको अलाउंस है कि ना तो तालिब लज्जत हो और ना तजावुज करना। तो अल्लाह ताला एक एक्सेप्शन बोल रहे हैं, फमिन तो गैर बागिन वला आदिन, मतलब अब तुमको ये नहीं है कि चलो हराम मिल रहा खूब खा लूं मैं, नहीं। अल्लाह ताला बता रहे हैं तुम फ्यू बाइट्स खा सकते हैं ताकि तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाए और तुम सरवाइव हो जाए, हद से ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो वाकई आपका रब गफूर और रहीम है। क्यों बोल रहे हैं अल्लाह ताला गफूर और रहीम है? फॉर एग्जाम्पल आप सफर में कहीं फंस गए और आपको क्या हुआ कि मजबूरन फ्यू बाइट्स खाना है, क्योंकि आपको सरवाइव करना है ना, नहीं तो आप मर जाएंगे, तब आपको अलाउड है। लेकिन देखिए दुनिया में इतनी चीजें हैं, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जूसेस है, इवन जैसा कि मालूम है ना आपको फिश अलाउड है, श्रिम्प्स अलाउड है, तो क्यों खाना है हमको हराम? और वो भी कैफेटेरिया में हम बच्चों को बार बार बोलते हैं हाँ ये भी खा लो वो भी खा लो, हराम खा के उनके अंदर ऐसे चीजें डेवलप होते जो हम कोशिश करके भी वो ठीक नहीं कर सकते। हराम का लुक्मा उनके पेट में मत जाने दीजिए, उनको कोशिश करिए कि उन लोग कुछ सैलेड्स खा ले या कुछ और चीज या घर से कोई चीज दे, लेकिन अलाउड मत करिए कहीं पर भी। और यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गाय और बकरी में से उन दोनों की चर्बियां, मतलब जो फैट रहता है ना उसको चर्बी बोलते हैं, उन पर हमने हराम कर दी थी, मगर वो जो उनकी पुश्त पर या अंतियों में लगी हुई हो, मतलब जो अंतड़ियां रहते ना उसके जो रिब्स है ना उसके अंदर जो लगे हुआ है ना फैट, वो अलाउड थी। या जो हड्डी से मिला हुआ, जो हड्डी के साथ लगे हुआ है ना फैट, वो भी उनकी शरारत के सबब हमने उनको ये सजा दी है और हम यकीनन सच्चे हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को क्यों अलाउड नहीं करे थे फैट? हम खा सकते फैट,
لیکن یہاں پر ذبیحہ جو گوشت ہے، لیکن ان کے لیے فاربیڈن کیوں کرے تھے؟ کیونکہ ان لوگ حد سے بڑھ جا رہے تھے۔ دیکھیے ابھی پریویس آیتوں میں ہم دیکھیں نا، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ بولے ہی نہیں وہ حرام ہے، یہ خود اپنے دل سے کر رہے تھے۔ پھر آگے فرماتے آیت نمبر 147 میں، پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہے تو مطلب کیا کر رہے ہیں؟ خود غلط باتیں کر رہے ہیں۔ پھر بول رہے ہیں فَإِن كَذَّبُوكَ، تو خود ہی غلط کامہ کر کے دوسروں کو جھوٹے بول رہے ہیں، پروفٹ کو جھوٹے بولنا۔ تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ وَلَا يُرَدُّ بَعْثُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک معنی میں وارننگ دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں، تم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں یہ غلط چیزیں جو کر رہے ہیں کہ تمہار کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں، مجرم قوم کو پکڑ لیں گے۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب مطلب جھٹلانا، جھوٹے باتاں کرنا کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ تو اب جو پریویس نیشنز تھے نا، ان کے باپ دادا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ان کے اوپر عذاب بھی بھیجا کیونکہ ان لوگ جھٹلا دیے تھے۔ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو بار بار جب کہا جاتا یا حل عندکم کم علم، تو یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم ہے کیا؟ آپ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ بولنے کہ یہ کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، گمان لگا رہے ہیں، اچھا ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ دیکھیے اسپیکولیشن جو گمان لگانا بولتے ہیں نا، دیٹ از جھوٹی باتیں، غلط باتیں ہیں کوئی بھی چیزیں۔ آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتے تو تم سب کو راہ راست پر لے آتے۔ دیکھیے ایک جو صراط مستقیم پہ چلنے کا ہے نا، آپ کے دل میں بھی وہ تڑپ رہنا۔ آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے اور ایسے لوگوں کی باطل خیالات کی اتباع مت کیجیے جو ہمارے آیتوں کی تکذیب مطلب جھٹلاتے ہیں، اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی جا رہی، ٹھیک ہے ان لوگ جو غلط باتیں کر رہے ہیں لیٹ دیم ڈو، آپ ان کے باتوں میں مت آؤ، اور ان لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں اور ان لوگ جو کر رہے ہیں اس کا میں ان کو پنش کروں گا۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیز پڑھ کر سناؤں جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اب یہاں پر نا کچھ حکم دیا گیا 151 میں۔ تو فرسٹ تھنگ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تشرکو بہی شیئا، تم شرک مت کرو۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دونوں پیرنٹس مطلب مدر اینڈ فادر دونوں کے ساتھ احسان کرو۔ اچھا کیوں بول رہے ہیں والدین احسانا؟ کبھی کیا ہوتا پیرنٹس الگ ہو جاتے یا کوئی بھی چیز ایسی چیز ہو جاتی، ڈیورس ہو جاتا، تو بھی دونوں کے ساتھ اچھا کرنا۔ اگر سمجھو آپ کے پیرنٹس پیدا کر کے چھوڑ دیے، کچھ بھی حق ادا نہیں کرے، تو بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنَ الْإِمْلَاقِ، بول رہے ہیں کہ چلڈرن کو کل مت کرو، تم اولاد کو کل مت کرو، املاق مطلب پاورٹی کی وجہ سے۔ اب سوچتے نا لوگ اچھا باریک بچہ آ جائے گا تو ہم کیسا پالیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، میں ہوں رزق دینے والا، میں ہوں پالنے والا۔ ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اولاد کو مت قتل کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، کس کو؟ تم کو بھی دیں گے اور اولاد۔ دیکھیے جب بھی اولاد ہوتی نا، ایک بات آپ غور کریے، آپ کے رزق بڑھتے جاتا، آپ کے اندر اور برکت ہوتی۔ سمجھیے کہ 2 بچے ہیں، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، اللہ برکت دینے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد حکم دے رہے ہیں
اور ان کو رزق دیتا ہے۔ بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ فواحش کیا ہے؟ انڈیسنٹ ایکٹ ہے۔ اب کچھ اس میں یہ بھی آتا کہ زناکاری، بدکاری، خراب چیزیں دیکھنا، خراب چیزیں بولنا، یہ سارے گندے چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اور بول رہے ہیں کہ جتنے بھی طریقے ان کے پاس بھی مت جاؤ، وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ۔ اب کیوں بول رہے ہیں علانیہ ہو یا پوشیدہ؟ کچھ لوگوں کو عادت ہو جاتی گندے ویڈیوز دیکھنا، گندے حرکتاں، چھپ کے ان کا اللیگل ریلیشن شپ رہتا، تو بول رہے ہیں کہ نہیں ویسا مت کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم چھپ کے کرو یا اوپن کرو۔ اب سمجھو کہ جا کے آئی پیڈ میں چھپ کے، کمفرٹر میں، بلینکٹ میں، روم لاک کر کے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اللہ نوز اٹ، ایسا مت کرو بول رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ کس کو بھی جا رہے ہیں ڈھائی سے مارتے رہے، نہیں کرو ایسا۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے، لوگ کیا کرتے معلوم ہے، مس انٹرپریٹ کرتے اسلام کو، غلط باتیں کرتے، تو بول رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، کل نہیں کرنے کا ہے۔ اور تو تم اگر کسی کو مار رہی، there should be some reason and Allah knows about it۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ۔ اب یہاں پر کچھ حکم آئیں گے کہ جو یتیم کی پراپرٹی ہے اس کے پاس اپروچ بھی مت کرو بول رہے ہیں۔ ایون وَلَا تَقْرَبُوا، مطلب قریب بھی مت جاؤ، مال یتیم الا باللتی ہی احسن، لیکن مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہو، مطلب بھلے طریقے سے۔ اب کیا ہے معلوم ہے، یتیم بچے، اب ان کو کوئی چاہیے نا، گارڈین چاہیے ٹیک کیئر کرنے کے لیے، تو بول رہے ہیں اگر تم ٹیک کیئر کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کے پاس کا پورا مال کھا جا رہے ہیں، ویسا نہیں کرو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، مطلب ایک پربرٹی پہ، ایک صحیح ان کی میچورٹی پہ پہنچ جائے ہم لوگ۔ اور ناپ تول پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ اب یہ نہیں ہے کہ ان کو تھوڑا دے رہے ہیں، ان کا ہی پیسہ، ان کا ہی مال ہے، آپ کیئر ٹیکر ہے اور پورا آپ کھا جا رہے ہیں، بول رہے ایسا نہیں کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ اب بول رہے ہیں کہ ہم جو بھی تم کو دے رہے ہیں نا، لا تکلف نفسا الا وسعها، ہم وسعت سے زیادہ کس پہ بھی اوور برڈن نہیں کرتے، اور بول رہے ہیں جب تم بات کرو تو انصاف کے ساتھ۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَى، اور بول رہے ہیں کہ یہ اچھے سے بات کرو، صحیح بات کرو، ایسی بات مت کرو جس میں زیادتی کر رہے ہیں، اور پھر اس پہ بتا رہے ہیں کہ ایسی بات مت کرو، تو پھر یہاں پر ایسے بات مت کرو بول رہے ہیں، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، اور جو وہ شخص قرابت دار ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ اب جو اللہ سے عہد کرے نا اس کو پورا کرو، اور تم کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ بات بیان کر رہے ہیں وہ پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے حکم آپ کو ایک یاد دلا رہے ہیں، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے۔ کیا ہے؟ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اس میں کچھ حدیثیں بھی تھے جو پریویس آیت میں نا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو آرفنس ہے، جو مسلم پیرنٹس ان کے نہیں ہیں تو ان کو کھانا دو، اچھے سے ان کا خیال رکھو، اور ان کا جب اچھے سے خیال رکھیں گے اور ان کا جب تک ان لوگ بڑے ہو جائیں گے ان کا کیئر ٹیکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرنے والا ہے، بہت نیکی دینے والا ہے۔ اب لیکن آپ اس کا ایسا نہیں ہے کہ مال نہیں کھا لینا ہے، تو ایک یتیم کا خیال رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، تو یہ نیکی کو اویل کرنا چاہیے۔ اور کوئی بھی چیز ہونا حد سے زیادہ نہیں پڑنا ہے، اور کسی کی پرومس بریک کرنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے آیت نمبر 153 میں، اور یہ کہ یہ دین میرے راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو، وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے، مطلب تم وہ غلط راستوں پہ مت جاؤ۔
اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. کیا ہے؟ تمہارے اندر پرہیزگاری آنا چاہیے. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائے. اب جو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے تھے نا تورات دیکھ کے، تو وہ اسکرپچر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس پہ یقین رکھے، تو ان کے لیے بتا رہے ہیں. اور یہ ایک کتاب ہے جس کو نم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں یہ جو کتاب بھیجا یہ خیر اور برکت والی ہے اور اس کا اتباع کرو، ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہم اللہ سے کئی کو ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو رحم کرنے والا ہے. دیکھیے جو اللہ سے ہمارا ڈر ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ کا ڈر. کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے. اب یہ ایکسکیوز بھی مت بناؤ کہ اچھا نہیں بھائی یہ تو صرف جوز اور کرسچنز کے لیے تھا، یہ 2 گروپس کے لیے تھا، میرے لیے اٹس ناٹ لائک مینڈیٹری اور سو. نو. یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے. اب یہ بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو اس سے زیادہ فالو کرتا. سو اب تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعے اور رحمت آ چکی ہے. بس اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کون ہے وہ ظالم جو ہماری آیتوں کو جھوٹے باتیں کرتا، آیتوں کے بارے میں جھٹلاتا اور اس سے روکے. مطلب اللہ کے راستے سے روکنے کی بات ہو رہی. ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ 2 چیزیں جو کر رہے ہیں، خود بھی نہیں مان رہی اور دوسروں کو روک رہے ہیں، اس کے وجہ سے کیا بول رہے ہیں؟ سوء العذاب بما کانوا یصدفون. تم جو کر رہے ہیں نا یہ کام، اس کے وجہ سے تم کو میں سخت عذاب دوں گا. آیت نمبر 158 میں اب یہاں پر مینشن کیا جا رہا کہ کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہے، مطلب حکم کے، ان کے پاس وہ فرشتے آئے یا ان کے پاس آپ کے رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے. جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا. اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر جب بڑی نشانی آ جائیں گی نا اس کے بعد ایمان کام میں نہیں آئے گا. کیا ہے بڑے میجر سائنس؟ کیا ہے میجر سائنس ڈے آف ججمنٹ کے؟ کیا ہے معلوم ہے؟ سورج ویسٹ سے رائز ہوگا. ابھی کیا ہوتا؟ سن رائزز فرام ایسٹ ہوتا نا، تو سن رائز کہاں سے ہوگا؟ ویسٹ سے. یہ میجر سائنس ہے. اور کیا ہوگا؟ دجال اپیئر ہو جائیں گا اور اس کے بعد ایمان لانا، توبہ کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وہ بول رہے ہیں یہاں پر جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر رہے. دس از لائک اے وارننگ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قل انتظروا انا منتظرون. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پہلے سے جو ایمان لا لیے دیٹ از سیف، لیکن جو ایمان نہیں لائے لاسٹ مومنٹ تک سوچ رہے ہیں اچھا کرنا نہیں کرنا، دیٹ کائنڈ آف تھنگ. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بنا دیا، سیکٹس میں ڈیوائیڈ کر دیے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے. جو بھی انہوں کر رہے ہیں واٹ ایور دے آر ڈوئنگ بما کانوا یفعلون، جو کام ان لوگ کر رہے ہیں اللہ نوز واٹ ایور دے آر ڈوئنگ اٹ. آیت نمبر 160 سورۃ الانعام. جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملے گا اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں. من جاء بالحسنۃ. اب اگر کوئی حسنہ کرے، اچھی نیکی کرے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں
फलहु अश्रु, अशर मतलब 10 नेकियां, और फिर उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट क्या बोल रहे हैं, अमसालिहा मिसल, मतलब उसके मिलते जुलते 10 से भी ज्यादा। वमन जा बिसय्यद, मतलब अब कोई गलत काम करे, बुरा काम करे तो फला युज्जा, उतना ही मिलेगा जितना बुरा कर रहे हैं। इल्ला मिसलाहा वहुम ला युजलमून, तुम्हारे साथ थोड़ा भी जुल्म नहीं होगा। तो अल्लाह ताला देखिए कितने गफूर रहीम है, अल्लाह कितने जेनरस है। और आपको मालूम है जब आप कोई नेकी का इंटेंशन करते, अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर रखे जो राइट इट डाउन करते, लिख लेते उन लोग। अगर हम बुराई का ऐसा इंटेंशन भी करते ना, फरिश्ते राइट इट डाउन नहीं करते, नहीं लिखते उन्होंने, जब तक कि हम बुराई कर ना ले। और एक बुराई करते तो एक ही बुराई लिखते, लेकिन नेकी करे तो 10 गुना बढ़ा के देते अल्लाह ताला। कुल इन्ननी हदानी रब्बी ला सिरातिम मुस्तकीम, आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है, कि वो एक दीन मुस्तहकाम है, जो तारीकी है, मतलब जो अंधेरों से निकल के सही रास्ते पे, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह की तरफ एक यकसू थे और वो शिर्क करने वालों में से नहीं थे। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सिराते मुस्तकीम है ना, दीनो क़य्यिमा है, और ये मिल्लत इब्राहिम, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे, हनीफ थे, यकसू थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिक में से नहीं थे। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब मुशरिक थे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब भी बात आती बोलते कि वो मुशरिकों में से नहीं थे। अब आयत नंबर 162 में, अब ये मुझे ये आयतें बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं पढ़ के भी सुनाऊंगी। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप फरमा दीजिए कि बिल यकीन मेरी नमाज, मेरी सारी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब खालिस अल्लाह ही के लिए है, जो सारे जहान का मालिक है। अच्छा, इस पे एक किताब भी है, मेरा जीना मेरा मरना, वो किताब भी मैं पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली वो किताब है उर्दू में, बट आई एम डूइंग इट इन बोथ इंग्लिश और उर्दू। जो मेरा चैनल है इल्म कुरान फॉर ऑल बयान, उस पे अवेलेबल है इसके जो प्लेलिस्ट। अभी मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ, आई डिडंट फिनिश इट येट, लेकिन उसका बेस यही है कि हम जीना और मरना रब्बुल आलमीन के लिए करना चाहिए। और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि मैं अपना जीना मरना रब्बुल आलमीन के लिए करना चाह रहा हूँ। ला शरीक ला व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, उसका कोई शरीक नहीं है, मुझको उसी का हुक्म हुआ है, और मैं सब मानने वालों से पहला मानने वाला हूँ। बोल रहे हैं कि मैं पहला मुस्लिम, आई एम द वन टू सबमिट माई सेल्फ। कुल अगैरल्लाहि अबगी, आप फरमा दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवाय किसी और को रब बनाऊं, के लिए तलाश करूं, हालांकि वो मालिक है हर चीज का, और जो शख्स भी कोई अमल करता है वो उसी पर रहता है, और कोई किसी दूसरों का बोझ ना उठाएगा। किसी का भी बर्डन आप उठाने वाले नहीं है। अब कोई दोस्त बोल रहा है ये गलत दिन पे चलो आप चल रहे हैं, और फिर बाद में बोल रहे हैं मेरे दोस्त की वजह से, क्योंकि हम दोस्त के दिन पे ही होते, हम जो जिसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते, दोस्त इन सेंस लाइक यू नो, इट कैन बी योर सिबलिंग्स, इट कैन बी ओन योर पेरेंट्स, मतलब आप जिससे ज्यादा बात कर रहे हैं, तो लिटरल सेंस में दोस्त भी होंगे, एंड एज वेल एज जिससे आप ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ भी। तो बोल रहे हैं कि ये बातों का तुम अहकामात का पूरा करो। और किसको बताया जा रहा है, देखिए एक बात समझना चाहिए, ये वही के जरिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बता रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसा यकसू थे, एक दिन पे चलते थे, और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, हमारा बर्डन। अब जैसा हम बच्चों को अच्छी तरबियत देते, अच्छा पढ़ाते, उन्हें क्या करते, बहुत नेकोकार बन जाते, अच्छे नेक का अमल करते, वो उनको फायदा होगा। अगर हम बच्चों को मेमोराइज भी करा रहे ना, तो बोलते ना पेरेंट्स को ताज मिलेगा, ऑफ कोर्स, लेकिन पेरेंट्स मुशरिक काफिर या उनका जो अमल है ना, वो भी उनके लिए काम आएगा, वो भी अल्लाह ताला देखेंगे। देखिए उसकी दलील क्या है, जब अगर ऐसा रहता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या है, यकसू है, हनीफ है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या बताया गया कि उनके वालिद साहब क्या रहेंगे, दोजख में जाएंगे, जन्नत में नहीं, और उनके लिए दुआ भी नहीं करना बोले। इवन नूह अलैहिस्सलाम को भी बोले तुम आप अपने बेटे के लिए, मुशरिक के लिए, गैर अल्लाह को जो मानते,
تو ہمارا بوجھ ہم ہی اٹھائیں گے. ٹھیک ہے ہم بچوں کو اچھی تربیت دینا ہے، ہم بھی سیکھنا ہے، سکھانا ہے، تو ہمارا برڈن ہم اٹھانا. ہاں بچوں سے ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے. ان کو بار بار سکھانا، ہم دنیا میں رہتے ہوئے سکھانا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس دنیا میں رہتے ہوئے. اور جو والدین گزر گئے ان کے لیے بھی یہ بہترین دعا ہے. اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو اب یہاں پر ہم سب کو رب کے پاس جانا ہوگا. پھر وہ تم کو جتلائے گا کہ جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہ ایسا ہی جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہے. بالیقین، بلا یقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا یقین وہ واقع بڑی مغفرت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو تم کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ جانتا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. تو یہ تھی سورۃ الانعام. بہت ہی بہترین سورت تھی جس میں مویشی جانور کے بارے میں سیکھے، اور اس کا اینڈ اتنا اچھا ہوا کہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اب سورۃ الاعراف، اب سورۃ الاعراف میں آراف والے بھی آئیں گے جو جس کا فیصلہ پینڈنگ میں آ گیا کہ ابھی نہ انہوں جنت میں جائیں گے نہ دوزخ. مطلب آراف مطلب ایک ایسی جگہ ان کو روک دیا گیا ہے، اونچی جگہ پہ. تو وہ ورڈ بھی آئیں گا. جو بھی سورے کا نام رہتا نا، کبھی بھی وہ سورے کا نام آتا ہے زیادہ تر. اوکے، اب یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات، جس کا معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتے، ہم نہیں جانتے، اور اس کے بارے میں ہم حجت بھی نہیں کرنا. اب کچھ لوگ سمجھتے یہ حروف مقطعات اپنے گھر میں یا اپنے سٹورز میں لگانے سے برکت ہوتی. اللہ نوز بیسٹ. مطلب ہم تو ساری قرآن ہی برکت والی ہے صاحب، ساری قرآن پہ ہم بلیو کرتے، لیکن ایسا کوئی حدیث یا آتھینٹسٹی نہیں ہے اس کی. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائے، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچا دیتے تھے اور ان کے دل میں بہت فکر ہوتی تھی لوگوں کے لیے، تو بول رہے ہیں کہ نہیں آپ اتنا فکر مت کرو، اتنا پریشان مت ہو، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، بس آپ ان لوگوں کو ڈراؤ اور نصیحت کرو. تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑک سر پرستوں کی اتباع مت کرو. تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو. قلیلا ما تذکرون، بول رہے ہیں کہ تم کیا ہے، تم نصیحت حاصل نہیں کرے. اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا، یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے. اب آپ سوچئے کوئی چیز اچانک ہوتی نا، ایک دم سے آپ کی ہارٹ بیٹنگ بھی فاسٹ ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یا تو رات کے وقت بھیجے، یا نہیں تو ایسے وقت کہ ان لوگ اچانک پریشان ہو گئے. اچھا، جو ہم نصیحت حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم وہ مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو تمہاری کامیابی ہے. کیا ہے وہ دو چیزیں؟ ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری سنت، جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، حدیثیں ہیں. اس کے بعد ہی یہ بات ہوئی کہ میں کتنے بستیوں کو اجاڑ دیا اور میری حجت تمام ہوئی. جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا، اس وقت ان کے منہ سے باجوز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے. اب جب عذاب آ گیا، جب عذاب دیکھ لیے نا، تو لوگ کیا بول رہے ہیں؟ قالوا انا كنا ظالمین، بول رہے ہیں کہ نہیں ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظالم ہیں بول کے ریئلائز کر رہے ہیں. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، ہم پیغمبر سے ضرور پوچھیں گے. اب دیکھیے جس کے پاس پیغمبر بھیجے ان سے بھی پوچھ رہے ہیں، اور جو پروفٹس کو یہ ڈیوٹی اسائن کرے نا ان سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ تم پہنچائے یا نہیں. پھر ہم جو کہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بھی بے خبر نہ تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم کو معلوم ہے، ایکنالجمنٹ ہے، اور اس روز وزن بھی برحق ہے. پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہو گئے. اب دیکھیے جو وزن کی بات ہو رہی نا،
ये हम सब का वजन होगा, हमारा हमारा बॉडी का वेट नहीं, हमारे आमाल नामों का। अब हो सकता है हम बहुत दुबले हो, लेकिन हमारा आमाल नामा वजन होना चाहिए। सहाबा इकराम इतने दुबले स्किनी रहते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इनके अगर आमाल नामे तोलेंगे, जमीन और आसमान बस नहीं होगा, इतने बड़े बड़े वेइंग स्केल्स रहते। वल वज़्नु यौम इज़िन निल हक, तो उस दिन हक है। फमन सकुलत मवाजीनु, जिस शख्स का पल्ला भारी हुआ तो उसी को क्या है, फौलाए का हुमुल मुफलिहुन, वो फला पाने वाला है। तो अच्छा स्केल कैसा रहेगा जो वे करेंगे, एक हदीस में आता, डे ऑफ जजमेंट में जो स्केल सेटअप करेंगे ह्यूज रहेंगे, जमीन और आसमान के उतने बड़े रहेंगे, उसमें जमीन और आसमान भी वे कर सकते, उसमें डाल के उसको वजन कर सकते, बता रहे इतना बड़ा। तो जिसका आमाल नामा वजन रहेगा उनकी कामयाबी है। और ये क्या होगा कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये जो स्केल सेटअप करेंगे, एंजल्स पूछेंगे कि अच्छा ये किसके डीड्स वे करे जाएंगे, तो अल्लाह बताएंगे कि इसमें जो मेरे एंजल्स अल्लाह को एक माने और मेरे साथ शिर्क नहीं करे। तो अल्लाह को एक मानना और शिर्क नहीं करना, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। ये ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ते जा रहे हैं, हाँ ये भी बात बहुत अच्छी है, लेकिन हम अल्लाह को एक मानना, शिर्क नहीं करना, हमारी जिंदगी में वैसा करना चाहिए। हमारी जिंदगी में अल्लाह और रसूल की बहुत अहमियत होना चाहिए। हम जब बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, हम अपने ऊपर भी ये क्यों कोशिश करते, हम चाहते अल्लाह रसूल के बाद हम एक अच्छे, जो एक एज अ पेरेंट हम सीखे और सिखाए। तो हमारा इत्तिबाए सुनना, कुरान पढ़ना, सीखना, देखिए दुनियावी कितनी भी पढ़ाई कर लो, बहुत अच्छी बात है दुनियावी पढ़ाई, लेकिन दीन का छोड़ना नहीं चाहिए। और जिस शख्स का पल्ला हल्का हुआ, अब अदर वे अराउंड है, खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, अब मतलब लाइट वेट है उनका, ये लोग होंगे जिन्होंने अपने नुकसान कर लिए बासबब इसके कि हमारी आयतों के साथ जुल्म करते हैं। तो अब क्या है, अब जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया गया कि आपके वेट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका आमाल नामा हैवी होना चाहिए। तो यहाँ जिस लोगों का आमाल नामा हल्का हुआ बोल रहे हैं, ये तो जालिम लोग हैं और ये खसारे में रहेंगे। और बेशक हमने तुमको जमीन पर रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान्य रिस्क पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। खलीलम्मा तशकुरून, कितना कम शुक्र अदा करें। देखिए अगर हमको जमीन और आसमान का भी कोई रेंट देना पड़ता तो हम कैसा रहते आप बोलिए। तो हम शुक्र अदा करना चाहिए ना। अभी भी बाज लोग ऐसे हैं जिसको खुद से ऑक्सीजन नहीं आती, बाई करना पड़ता उनको ऑक्सीजन, तो उनको पे कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि अल्लाह का कितना शुक्र है कि ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, ऑफकोर्स हम जहाँ पर रहते हैं उसका पे कर रहे हैं, लेकिन जमीन और आसमान का पे कर रहे हैं क्या हम? नहीं ना। और हमने तुमको पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरतें बनाए, तो अल्लाह ताला कैसा हमको अच्छा बनाए। कभी भी ये नहीं सोचना अच्छा मुझे अच्छा नहीं बनाए, नहीं, बी हैप्पी। अल्लाह जो हमको सूरत दिए ना बहुत ब्यूटीफुल बनाए। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सो सब ने सजदा किया बाजूज इबलीस के, वो सजदा करने वालों में से शामिल ना हुआ। अब देखिए आदम अलैहिस्सलाम का फिर किस्सा यहाँ पर आएगा, 7 टाइम्स आएगा कुरान में, तो यहाँ पर भी फिर मेंशन किया गया। एक तो हमारे पैदा करने के बारे में बता रहे हैं कि मैं सव्वरकुम, तो कितनी अच्छी सूरत, सव्वरनाकुम बोल रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमको बहुत अच्छा बनाए। और जब हम आईने में देखते हैं ना, अल्लाहुम्मा कमा हस्सनता खल्क़ी व हस्सिन खुलुक़ी, ये दुआ पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे कितना अच्छा ब्यूटीफुल बनाए, मेरे अखलाक को भी ब्यूटीफुल बनाओ, मेरे नेचर को भी। देखिए सूरत हमारे हाथ में नहीं है, अब लोग बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सूरत हमारे हाथ में नहीं है। सूरत तो अल्लाह ताला हमको जो दिए अच्छा बनाए, लेकिन अखलाक, नेचर हमारे हाथ में, हम अच्छे बनना चाहिए। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बनाए ना, तो इब्लीस क्या कर रहा था मालूम? ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि उन्हें बहुत जेलस हो गया और उन्हें घूम-घूम के देख रहा था कि अच्छा अब आदम अलैहिस्सलाम का वीक पॉइंट क्या है? तो ढूँढते गया तो आदम अलैहिस्सलाम को हॉलो देखा, कहाँ? पेट की जगह। तब उन्हें समझ गया अच्छा जो हमारी भूख है ना, ये भी एक हमारा एक क्या है, हम भूख जब लगती खाना तो खाना ही पड़ता ना। तो वो सोचता कि अच्छा मैं अब इस पे गालिब आऊँ। तो इब्लीस को शुरू से ही
क्या था, जेलसी थी आदम अलैहिस्सलाम से, और उन्हें चाह रहा था कि मैं किसी तरह उसको भटकाऊं बोल के। और देखिए रमजान में हम ये चीज रियलाइज करते, जब हम रोजे रखते ना तो हमको रियलाइज होता खाने की इम्पोर्टेंस, और स्पेशली जो कंट्रीज में खाना नहीं है, और खाना कभी बिन में नहीं फेंकना चाहिए। देखिए लिमिटेड बनाइए, अगर बच जाए तो फ्रीज करिए, अगर आप किसी को दे सकते तो दैट्स गुड। लेकिन यहाँ पर मालूम ना लोग 10 किस्म की बातें करते, पैक्ड फूड होना, एलर्जी रहती है एंड सो ऑन। तो आप ठीक है रख के खा सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी को, तो वो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया तू जो सजदा नहीं करता तो तुझको, अब यहाँ पर सबको सजदा करो बोले, सब लोग सजदा करे सिवाय इबलीस के। तो इससे कौन बोल रहे कि तुम क्यों सजदा नहीं करे, क्या बात है। तो अब इबलीस क्या बोल रहा कि मैं इसलिए काला माँ मना का, अल्लाह ताला बोले क्या चीज मना करी तुमको, क्यों सजदा नहीं करे, इबलीस को पूछ रहे अल्लाह तस्जुदा इज अमर तुका, मैं तो तुमको ऑर्डर किया था, काला अना खैरुम मिनहुम, फरमाता कि मैं बेहतर हूँ। और फिर क्या उसका रीजन भी दे रहा इबलीस, खलकतनी मिनन नार, मुझे तो आप नार से बनाए, फायर से बनाए, व खलकतहु मिनत तीन, और आदम अलैहिस्सलाम को आप मिट्टी से बनाए, मतलब ही हिमसेल्फ इज डिसाइडिंग कि मैं बेहतर हूँ। तो काला फहबित, तो अल्लाह ताला फरमाए तू आसमान से उतर जा, गेट आउट, मतलब यहाँ से निकल जाओ तुम, तुझको कोई हक हासिल नहीं कि तू आसमान में रहकर तकब्बुर करे, सो निकल, बेशक तू जालिमों से में से हो जाएगा। और तुम मतलब ऐसा जो हुक्म, तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो एक्सपेल कर दिया उनको, यहाँ से निकल जाओ। और उसने कहा कि मुझको मोहलत दे दीजिए क़यामत के दिन तक। अब बोल रहा कि खाला अनजिरनी इला यौम युबअसुन, डे ऑफ जजमेंट तक मुझे मोहलत दे दो। अब सोचो इबलीस कितना ओल्ड है, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें भटकाने के लिए बैठे हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया तुझको मोहलत दे दी। उसने कहा बासबब इसके कि अपने आपने मुझको गुमराह किया। अब देखिए अल्लाह ताला पे इल्जाम लगा रहा, कह रहा कि अगवाइतनी, मुझे गुमराह करे। अब मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनके लिए आपकी सीधी राह पर भटकाऊंगा। अब बोल रहा है कि सिरातकल मुस्तकीम, मैं सब लोगों को भटकाऊंगा सिराते मुस्तकीम से, फिर उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, उनके पीछे से भी, और उनके दाएं से भी, और उनके बाएं से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएंगे। वला तजीदु अक्सरहुम शाकिरीन, बोल रहा कि बहुत सारे बंदे ऐसे रहेंगे जो आपका शुक्र अदा नहीं करेंगे। तो अब इब्लीस ये सब बोला, लेकिन ऊपर और नीचे से भूल गया वो। तो हदीस में आता, ऊपर क्या है, आसमान पे अल्लाह का अर्श है, ऊपर से बारिश आती, वही आती, जमीन में क्या सब्जा उगता, तो ऊपर और नीचे से, तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हर चीज में उन्हें ओवरकम कर सके, ऊपर और नीचे से कुछ भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह से हमेशा दुआ करना चाहिए, हर काम हम बिस्मिल्लाह करके करना चाहिए, क्योंकि ये डेविल क्या है, उसका काम ही है, जब हम बिस्मिल्लाह बगैर बोले खाना खा लेते। एक हदीस आती जिसमें एक सहाबा बोलते मैं खाना खा के भी मेरा पेट एम्प्टी है, तो बोलते आप जरूर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहे होंगे। और ना हम मिल के खाना खाने में भी बरकत है। अब रमजान भी आ रहा तो मिल के सहरी करो, बहुत बरकत है सहरी में। तो खाना खाने की यहाँ पर बात हो रही है, और बिस्मिल्लाह करके, इवन व्हेन यू क्लोज द डोर, रात में जब भी बिस्मिल्लाह करके, बर्तनों को ढाक के रखना बिस्मिल्लाह करके, नहीं तो शैतान मुंह मारता। तो यहाँ पर फिर आगे वाकया कंटिन्यू होता, अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ से तू चले जा और निकल जा, जो शख्स इनमें से तेरे कहना मानेगा मैं जरूर तुमसे जहन्नम को भर दूंगा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अल्लाह अमलन्ना जहन्नम मिनकुम अजमईन, जो भी तुम्हारी बात को सुनेंगे ना मैं उनको जहन्नुम में डाल दूंगा और जहन्नुम भर दूंगा। और हमने हुक्म दिया कि ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो तुम और तुम्हारी वाइफ अच्छे से जन्नत में रहो, फिर इस जगह से जिस जगह से चाहो तुम खाओ पियो मजे करो, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाओ। एक एक्सेप्शन था, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, तुम ये दरख्त के करीब भी नहीं जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ये दरख्त के करीब जाएंगे तुम जालिमों में से हो जाएंगे, तुम दोनों जालिम में से हो जाओगे।
तो अब क्या करा मालूम, इब्लीस आयत नंबर 20 में देखिए अब वसवसा डाला। इब्लीस ऐसे ही ओवरकम नहीं करता, पहले क्या करता, आहिस्ता आहिस्ता विस्पर करता। फवसवसा लहुम शैतानु, फिर शैतान ने उन दोनों को दिल में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाह जो एक दूसरे से पोशीदा थी दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे। पहले आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को क्या था, जैसा बर्ड्स को खुद ही कपड़े में लेना, जैसा विंग से पूरा कवर है, वैसे ही आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के प्राइवेट पार्ट्स नजर नहीं आते थे, पूरा कवर्ड थे उन लोग। तो जैसे ही इन्हें वसवसा डाला और उन लोग वो शजर का फल खाए ना, तो उनके प्राइवेट पार्ट्स ओपन हो गए, सतर खुल गए, दोनों के रूप बेपर्दा कर दिया और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से। अब वो रीजन भी दे रहा, कह रहा कि तुमको क्यों मना करे मालूम, कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदगी, तुम हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। तो अब दो चीजें बोल रहा, एक तो बोल रहा कि मलक का इनका ही तुम फरिश्ते बन जाएंगे, औ तकूना मिनल खालिदीन, मतलब तुम हमेशा अलाइव रहेंगे, ये दो चीजें। अब देखिए इंसान क्या है, निस्यान से हमारा रूट वर्ड है, हम एकदम कैरिड अवे हो जाते। तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम उनके बातों में आ गए, इब्लीस के बातों में आ गए और उन दोनों के रूबरू कसम खा ली कि यकीन जानिए कि मैं तुम दोनों को खैर खा हूँ। अब देखिए वखासमहुमा, कसम खा रहा, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं सच्चा हूँ, मैं कसम कर रहा हूँ। तो इससे हम क्या लर्न करते, जो लोग वल्लाही तल्लाही ज्यादातर झूठ बोलने वाले ही कसमें खाते, नॉट ऑलवेज, हो सकता है उन्हें सच भी बोल रहे होंगे, लेकिन यहाँ इब्लीस की बात देखो इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो उन दोनों को फरेब से नीचे ले आया, बस दोनों ने जब दरख्त को चखा दोनों की शर्मगाह एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गई और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे और उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना किया था, क्या ये कि ये ना खाएं, और शैतान तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर तू हमारी मगफिरत ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। तो क्या करें, इन लोग जैसे ही रियलाइज करें, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम फॉरगिवनेस मांगे और ये दुआ पढ़े, हम भी ये दुआ पढ़ सकते, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। देखिए आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम और इब्लीस में फर्क क्या था, वो रियलाइज ही नहीं करा गलती और कभी भी नहीं रियलाइज करेंगे, और आदम हव्वा अलैहिस्सलाम रियलाइज करे और फौरन माफी भी मांगे और ये दुआ भी पढ़े, और हम भी ये दुआ पढ़ सकते हैं, हमसे भी कई गलतियां होते। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि नीचे ऐसी हालत में जाओगे तो तुम बहम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है और नफा हासिल करने ही एक वक्त तक है, मतलब टिल द डे ऑफ जजमेंट तुम लोगों को वहीं रहना है। अब जन्नत के लिए तुमको अब इम्तिहान से गुजर के ही जन्नत में जाएंगे। फरमाया तुमको वहां ही जिंदगी बसर करना है, वहां ही मरना है, उसी में से फिर निकल जाओगे। ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारे शर्मगाहों को भी छिपाता है और मौजिब जीनत भी है, और तकवा का लिबास ये है कि इस बात कर है कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि ये लोग याद रखें। अब यहाँ पर कैसा होना चाहिए तकवा, लिबास कैसा होना चाहिए, यहाँ पर हम सब के लिए ये बात है, या बनी आदमा, मतलब हम सब बनी आदम की औलाद है, कद अंजलना अलैकुम लिबासुन युवारी, तो हम लिबास भेजे युवारी जिसका कवर है, सौआतिकुम वरीशा, तुम अपने आप को अच्छे से कवर करो। देखिए लिबास में दो चीजें होना चाहिए, एक सी थ्रू नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। चाहे हम एक तो अबाया तो पहनना मस्ट है, सूर्य अहजाब और सूर्य नूर में औरतों के लिए अहकामात है। कुछ लोग हुज्जत करते हैं नहीं ये सिर्फ उम्महातिल मोमिनीन के लिए था, हमारे लिए नहीं, हम सब के लिए है, तो वो तो है, लेकिन सी थ्रू कपड़े नहीं होना और टाइट कपड़े नहीं होना। और राइचियस तकवा का लिबास, और तकवा कहाँ रहता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं तकवा अहा होना, एक उंगली के इशारे से दिल के तरफ इशारा करके बोलते
तक़वा दिल में रहता। तो हम अपने आप को अच्छे से कवर करना है और एक बार मिरर में चेक कर लेना कहीं टाइट तो नहीं है, सी थ्रू तो नहीं है। इवन हम लेडीज़ की गैदरिंग में जा रहे हैं और हम अबाया निकाल रहे हैं तो भी वहाँ भी चेक करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, अगर कोई जाके आपके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो हम ऐसे कपड़े ना पहने, देखिए घर में हस्बैंड के सामने आप कुछ भी पहन लीजिए, कोई बात नहीं है। आपके बच्चे, अगर इस पे भी डिपेंड करता, बच्चे जब 12-13 साल के, स्पेशली बॉयज़, उनके अंदर शऊर आ जाता, तब भी देख समझ के आप कपड़े वेयर करना चाहिए, बच्चों में वो चेंजेस आ जाते। ए औलाद आदम, शैतान तुमको किसी खराबी में ना डाल दे जैसा उसने तुम्हारी माँ बाप को जन्नत से बाहर कर दिया। कौन? आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम। ऐसी हालत में उनका लिबास भी उतरवा दिया कि वो उनको उनकी शर्मगाहें दिखाई दे। वो उस का लश्कर तुमको ऐसी तौर पर देखता है कि तुम उनको नहीं देखते हो। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों के दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं लाते। तो अब शैतान क्या है मालूम है? हमारे अराउंड रहता। तो हम जब भी कपड़े भी वेयर कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह करके वेयर करना चाहिए। अच्छा, कपड़े वेयर करने से एक बात याद आई, एक ताकीदी बात है कि कहीं पर भी आप जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर जाके चेंजिंग रूम में कपड़े पूरे निकाल के चेंज मत करिए। सब जगह कैमरेज़ है और ये बहुत बड़ा फ़ितना है, लोगों को मालूम नहीं है। लोग इनोसेंटली जाते, आप कुछ भी ट्राई करना है ना, अबाए पे से ही ट्राई करो, या अगर अबाया निकाल रहे हैं तो और कपड़े मज़ीद मत निकालिए, क्योंकि इन लोग बहुत ही, आजकल के लोग बहुत बड़ा फ़ितना है। हम अपने आप को क्या है, प्रोटेक्ट करना है ये गंदे चीज़ों से। उन लोग गंदे वीडियोज़ बना लेते, और आप कभी भी कहीं पर भी हो, इंडो पार्क जाइए या कहीं यहाँ यूएस में हो, कनाडा में हो, ये इस तरह का फ़ितना है। तो मेक श्योर कि आप लोग वहाँ पर चेंजिंग रूम में आप ला लीजिए कपड़े। आपको नहीं है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, आप टैग्स मत निकालिए, लेकिन ये चीज़ से ओवरकम करिए, क्योंकि हमको अपने आप को छुपाना है। और वो लोग जब कोई फ़हिश काम करते, मतलब इंडीसेंट एक्ट जो करते, तो कहते हैं कि हमने अपने बाप-दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ने भी हुक्म को यही बताया है। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला फ़हिश बात की तालीम नहीं देता। क्या अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बातें लगाते हो जिसकी तुम सनद नहीं रखते? अब इन लोग क्या बोल रहे हैं, अल्लाह ताला गलत बातें, इंडीसेंट एक्ट, इंडीसेंट लैंग्वेज या इंडीसेंट क्लोथिंग बोल रहे हैं कि ये लोग गलत बातें बोल रहे हैं अल्लाह ताला पे। आप कह दीजिए कि मेरा रब ने हुक्म दिया है इंसाफ का, और ये कि तुम हर सजदे के वक्त अपने रुख सीधे रखा करो और अल्लाह ताला की इबादत इस तौर पर करो कि उस इबादत को खालिस अल्लाह ही के वास्ते रखो। तुमको अल्लाह ने जिस तरह शुरू में पैदा किया था, उसी तरह तुम्हारा दोबारा पैदा होगा हम। मतलब एक बार हम पैदा हुए ना, माँ के पेट में आए, फिर हम डेथ हो जाएँगी हमारी, तो हम कब्र में चले जाएँगे। फिर डे ऑफ जजमेंट में अल्लाह ताला फिर उठाएँगे, चाहे हम हड्डी हो जाओ या हम क्रैश में कहीं और गिर के मर जाओ, कहीं पर भी हो, अल्लाह ताला फिर रीअसेंबल करेंगे, गैदर करेंगे डे ऑफ जजमेंट में। वो बात यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ भी हो जाओ, अल्लाह ताला गैदर करने वाला है। अब आयत नंबर 30 एंड 31, बाज़ लोग को अल्लाह ने हिदायत दी है और बाज़ पर गुमराही साबित हो गई है। उन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया है और ख्याल रखते हैं कि वो रास्त पर है। ए औलाद आदम, तुम मस्जिद की हर हाजिर के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। देखिए, मस्जिद में अच्छे कपड़े पहन के जाओ, डिसेंट कपड़े पहन के जाओ। इट्स नॉट ओनली फॉर मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए है। कई बार क्या होता, ख़वातीन जॉब से आ जाते, उनके बिल्कुल छोटे से ट्राउज़र एंड शर्ट रहते, तो आप अबाया रखिए, ठीक है, आप जॉब पे जा रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, हालाँकि हमको कवर करना है। ख़ैर मैं उसके डिटेल में नहीं जाती हूँ, क्योंकि जिसको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, ये भी एक ईमान के लेवल्स है, क्योंकि हम अल्लाह के डर से कोई चीज़ अपने आप को कवर करना है, ना कि लोगों के डर से। लेकिन जब आप मस्जिद में आ रहे हैं, नमाज़ का एहतमाम कर रहे हैं, तो आपके कपड़े एक तो क्लीन होना चाहिए, जैसा अब अबाया भी है, तो वो अलग से क्लोज़ेट में रखिए, क्योंकि पकोड़ों की स्मेल, जो घर में हमारे खाने बनते हैं ना, वो स्मेल चली जाती, और वॉश्ड होना चाहिए अबाए। और दूसरी चीज़, आप अगर जॉब से आ रहे हैं, तो एक अबाया रखिए,
اور وہ ویئر کر کے آپ نماز پڑھیے، کیونکہ نماز نہیں ہوتی جب آپ کا سطر نظر آتا، چھوٹی شرٹس اینڈ ٹراؤزرز جب رہتے یا سی تھرو رہتے، تو یہ چیز کا خیال رکھنا۔ ایون فار مینس، جیسا کہ ان لوگ ساکر کھیل رہے ہیں، پھر اس کے لیے نماز کے لیے ٹھہر جا رہے ہیں، پورے ان کے نیز نظر آ رہے ہیں، نیچے آپ کو کیا ہے اونچے پیجامے پہننا ہے آدمیوں کو، عورتوں کو نہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آدمیوں کو گھٹنے بتانا ہے، گھٹنے نہیں بتانا ہے۔ تو آپ کیا کرنا، ایک توپ رکھ لو تاکہ وہ توپ ویئر کر کے آپ اچھے سے نماز پڑھو۔ تو کیا ہے، نماز کے لیے جب ہم جا رہے ہیں اور اللہ کے لیے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے جو پہن کے بھی نیکڈ ہو۔ تو ایک حدیث میں ایک لانگر حدیث ہے جس میں بتاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے امت میں اینڈ میں ایسا بھی ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو اپنے سروں پہ ایسا ٹائی کریں گے اپنے بال، جیسا کہ اونٹ کا جو رہتا نا، اونٹ کا جو ہمپ رہتا ویسا، تو ویسا منع کیا گیا، اس کو کرس کرے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری چیز، جب آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو ایسا مت ڈریس کرو جیسا کہ آپ نیکڈ ہو، ایسا نہیں کرو۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہم جب وہاں جا رہے ہیں تو پاک صاف کپڑے ہو، مطلب اس میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ابھی جو اس سے ریلیٹڈ ہے میں نے وہی باتیں بتائی۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضر کے وقت اپنے لباس پہن لیا کرو، مطلب اچھے سے کپڑے پہنو، ڈیسنٹ کپڑے پہنو، ماڈریشن، اور خوب کھاؤ اور پیو، اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک حکم کیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، مطلب اچھا کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ اسراف اس میں دو طریقے سے ہو سکتا کھانے پینے میں۔ ایک چیز یہ ہو سکتی کہ آپ کھا رہے ہیں لیکن پھر کیا کر رہے معلوم ہے، کھانے بن میں پھینکتے رہے، آدھا کھا رہے ہیں آدھا پھینک دے رہے ہیں، اسپیشلی جب مسجد میں گیدرنگز ہوتے ہیں نا، مسجد میں بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے، نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہے اتنا ہی لو، اور کیا نہیں تو بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لے رہے ہیں، تو یہ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیا ہوا اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوگی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہے۔ ہم اسی طرح تمام آیتوں کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرمائیں کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فاحش باتوں کو جو اعلانیہ ہو اور جو پوشیدہ ہے، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اب پھر فحش کی بات ہو رہی، انڈیسنٹ لینگویج، انڈیسنٹ بیہیویئر مت کرو، فحش چیزیں مت کرو، گندے چیزاں دیکھنا، گندی لینگویج بات کرنا، یہ سب گناہ ہے، چاہے تم اوپن کرو یا ہڈن کرو۔ دس از دا تھرڈ ٹائم دس از مینشن۔ اور ناحق کسی کو ظلم مت کرو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ، پھر بول رہے ہیں کہ شرک مت کرو جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے ایسے باتیں لگاؤ جس کو تم نہیں جانتے۔ کوئی بھی چیز اب سمجھو آپ قرآن اور سنت سے آپ نہیں جانتے، بولنا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے، کیا ضرورت ہے، میں سمجھتی ہوں، آئی تھنک دین میں نہیں ہو سکتی۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، مطلب ایک ٹائم ہے، پرسکرائب ٹائم ہے ہر جو لوگوں کے لیے۔ سو اس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی، اس وقت نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ جائے گا اور نہ آگے۔ اب جس کا ڈیتھ ٹائم آ جاتا نا، چاہے وہ ساری امت کا ہو یا ایک پرسن کا ہو، تو ذرا بھی آگے نہیں بڑھیں گا نہ پیچھے ہٹیں گا۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تمہی میں سے ہو، جو میرے احکام تم سے بیان کرے، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے، ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جو لے کے آئے پیغمبر، اس پہ ہم بلیو کرنا، تو کیا ہوگا، اس کے لیے غم نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہم کو خوف بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا۔ خوف کس کا، دوزخ میں جانے کا، اور غم کہ کہیں ہمارے دوزخ میں ہمیشہ گر کے رہنا نہ پڑے۔ تو یہ سب خوف آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائے اور ان سے تکبر کرے، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے؟ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے
اس کی آیتوں کو جھوٹے بتائے، ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس تمہارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے۔ مطلب فرشتے کیا کرتے ہیں، ہم کو ڈیڈ کرنے کے لیے آتے، ہماری جان نکالنے کے لیے۔ کہیں گے کہ وہ کہے گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اب وہ فرشتے بولیں گے کیوں تم لوگ کیا کوئی تمہارے پاس پروفٹ نہیں آئے تھے، تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ جب ان لوگ بولیں گے کہ ہاں ہم کافر تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا۔ اب ان لوگ کیا کر رہے ہیں، بلیم کر رہے ہیں، جیسے ہی دوزخ میں ڈال دیے نا، بول رہے ہیں کہ نہیں فلاں فلاں لوگ ہم کو گمراہ کرے تھے، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ تو اب ان لوگ بول رہے ہیں دیکھو ہم کو نا ان لوگ ڈیویٹ کرے، مس گائیڈ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل پنشمنٹ دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سب ہی دگنا ہی ملے گا سب کو پنشمنٹ، لیکن تم کو خبر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ دیکھو اگر کوئی انسان گمراہ بھی کر رہا، آپ کو بھٹکا رہا، تو آپ کیوں بھٹکے، اس کا مطلب وہ ہے۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فخریت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اب بول رہے ہیں جو تم کرے نا اس کے لیے تمہارا کو اب ریکمپنس کیا ہے، عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے۔ اب یہ جو لوگ تکبر کرے اور ادھر ادھر غلط باتیں کرے، اب ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول رہے، جنت کے دروازے نہیں کھول رہے اللہ تعالیٰ، اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے۔ دیکھیے اونٹ جا سکتا ہے، اتنا بڑا کیمل رہتا، سوئی کا ناکا دیکھے جو نیڈل رہتی، اس کی آئی دیکھے آپ کتنی رہتی، تو نہیں جا سکتے، نہ کے اندر سے نہ چلا جائے۔ اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، جو اب یہاں پر تکبر کر رہے ہیں، اللہ کے پر بلیو نہیں کر رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں کہ نہیں ان لوگ انٹر نہیں ہو سکتے جب تک کہ اونٹ کہے کہ وہ ناکے میں سے نہ چلے جائے۔ اٹس ناٹ پاسبل، رائٹ؟ ان کے لیے آتش جہنم کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اس کی اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ دیکھیے لہم من جہنم میہاد، ان کا بچھونا جہنم ہے، ومن فوقہم، اوپر سے بھی غواش، پورا بچھونا، اور پھر وکذالک نجزی الظالمین، یہ ظالموں کی سزا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مختلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ اب یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے جنت کے، یہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن یہ لوگ کام کر کے ایسا ہے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ہے، جنت میں انٹر کرنے سے پہلے ہمارا دل واش کر دے رہے، ہمارا کینہ دھو دے رہے، کپٹ دھو دے رہے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کا پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، مطلب پروفٹس کیسے سچے باتیں لائے اور گائیڈ کرے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ میں کیا بولی تھی کہ کچھ کر کے آئے ان لوگ، تو کیا ہے، اورثتموہا، وارث بنائے، کیوں، بیما کنتم تعملون، کیونکہ یہ عمل کر کے آئے۔ تو عمل اس دنیا میں کرنا ہے اور وہاں جا کے فائدہ اٹھانا ہے، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے۔ اب یہاں پر جو ہے نا
वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबुन नार अन कद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्का। अब अहले जन्नत दोजख को पुकार रहे और अहले जन्नत अहले दोजख को पुकारेंगे कि हमसे जो हमारे रब ने वादा फरमाया था हमने तो उसको वाकई मुताबिक पाया। मतलब जो अल्लाह ताला वादा करे थे ना वो ट्रुथ था, सही था। सो तुमसे जो तुम्हारे रब ने वादा किया था तुमने भी उसको वाकई किया, मुताबिक पाया। वो कहेंगे हाँ। फिर एक पुकारने वाले दोनों के दरमियान में पुकारेगा कि अल्लाह की मार हो उन जालिमों पे, अनलानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। अब क्या है, एक बीच में उन लोगों के पुकारने वाला पुकार रहा के अल्लाह की लानत हो जो जालिम। जालिम कौन है? शिर्क जुल्मुन अजीम है, जो शिर्क करे, अल्लाह को एक ने माने, प्रॉफिट्स के बातों को नहीं माने, उनकी बात हो रही। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। अब इन लोग क्या करें? जो अल्लाह के रास्ते से एराज करे, खुद भी मुंह मोड़ लिए और उसमें कजी तलाश करे और मतलब उसमें कोई गलत बातें तलाश करे। और वो लोग आखिरत के भी मुनकिर थे, मतलब आखिरत का इनकार करते थे। और उन दोनों के दरमियान एक आद होगी और आराफ। अब यहाँ पर क्या है, एक आड़ क्या आ जाएंगी, हिजाब है वो बैनहुमा हिजाबुन व अलल आराफ। आराफ का नाम ये आयत में आया, 46 आयत है इसका नाम है। तो अब इसमें क्या हुआ, जब दोनों के बीच में क्या हो गया, एक कर्टन आ गया, एक हिजाब आ गया, एक आड़ होगी और आराफ के ऊपर बहुत से आदमी हो गए। आदमी मतलब पीपल। वो लोग हर एक को उनके क़याफ़ा से पहुंचाएंगे और अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे। अब ये जो है ना, दूसरे लोग जो जन्नत में नहीं गए ना, उन लोग जन्नत वालों को पुकार रहे, अस्सलाम अलैकुम। अभी ये अहले आराफ जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे और उसकी उम्मीदवार होंगे। देखिए, कुछ लोग ऑलरेडी जन्नत में चले गए, ठीक है, उन और कुछ लोग अभी जन्नत में नहीं गए, उनको हॉल्ट कर दिए, बोले कि अभी तुम्हारा फैसला नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया तुम्हारा, अभी तुम्हारा क्या है, अल्लाह ताला डिसाइड नहीं करे तुम जन्नत में जाएंगे या दोजख में। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। और अब फिर उसके बाद क्या हुआ, आयत नंबर 47 में, और जब उनकी निगाहें अहले दोजख की तरफ फिरेंगी, मतलब जब उन लोग नजर डाल रहे ना दोजख वालों पे, वो बात कही जा रही। देखिए यहाँ पर ये जो एलिवेशन है उसमें बता रहे वल आराफी रिजालन, लोगों के ऊपर एक मार्क्स रहेंगे, एक रिकग्निशन रहेगा और सलाम भी कर रहे हैं। सलाम क्या है, दुआ है, पीस है, वो चीज यहाँ पर मेंशन की जा रही। फिर लेकिन यहाँ पर जब उनकी निगाहें अहले दोजख की तरफ फिरेंगी तो कहेंगे ऐ हमारे रब, हमको इन जालिम लोगों के साथ शामिल ना कर। अब इन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमको जालिम लोगों के साथ शामिल मत कर, क्योंकि जब दोजख वालों को देखेंगे तो उनको एक औ होगा, डर होगा, उन्हें परेशान हो जाएंगे। और अहले आराफ बहुत से आदमियों को जिनको के उनके क़याफ़ा से पहुंचेंगे, पुकारेंगे, कहेंगे तुम्हारी जमात और तुम्हारे अपने को बड़ा समझना तुम्हारा कुछ काम ना आया। अब ये कुछ लोग यहीं पर हॉल्ट कर दिए गए। अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब तुम जिसको भी अपने बड़े समझते थे वो तुम्हारे को अब कुछ भी काम आने वाला नहीं है। क्या ये वही है जिनकी निस्बत तुम कसमें खा खा कर कहा करते थे कि अल्लाह ताला उन पर रहमत ना करेगा और उनको ये हुक्म होगा कि जाओ जन्नत में, तुम पर ना कुछ खौफ है और ना तुम तहज़नुन, और ना तुम पे कोई गम होगा। तो कुछ लोग क्या करते थे, दुनिया में समझते थे कि अच्छा अब इनके ऊपर अजाब आएगा, इनके ऊपर ये होगा। तो बोल रहे हैं कि देखो अब कौन कहाँ पर है, और दोजख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे। आयत नंबर 50 में देखिए, अब दोजख वाले क्या कर रहे हैं मालूम है, पुकार रहे हैं जन्नत वालों को कि हमारे ऊपर थोड़ा पानी ही डाल दो। क्यों बोल रहे हैं ऐसा पानी डाल दो? दोजख में क्या है, अगर सबसे कम से कम पनिशमेंट भी आपका जो छोटी फिंगर है ना पैर का, वो जलना, इतनी ज्यादा दोजख की आग रहेंगी कि अगर आपकी छोटी फिंगर के तरफ भी अगर आग लगाएंगे तो आपका भेजा ऐसा बॉयल होगा। तो इतनी ज्यादा दोजख की आग, और ये दुनिया की आग से कई ज्यादा सीवियर रहेंगी। तो अब जब बहुत गर्मी रही तो क्या करते, आप ठंडा पानी पीना चाहते हैं ना, तो इन लोग बोल रहे हैं कि हमारे को थोड़ा पानी डाल दो वहां पर।
या और ही कुछ दे दो। बोल रहे हैं कि अच्छा पानी नहीं है तो कुछ और दे दो जो अल्लाह ने तुमको दे रखा है। तो बोल रहे हैं अल्लाह ताला तो तुमको इतना सब कुछ दिया ना। जन्नत वाले कहेंगे कि अल्लाह ताला ने दोनों चीजों के काफिरों के लिए मना किया। तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं, वी कांट गिव यू बिकॉज अल्लाह ताला इन अल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ताला ये चीजें हराम कर दिए काफिरों के लिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को लह वला लव बना दिया, मतलब खेल तमाशा जो बना दिए, तो और जिनको दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था, सो हम भी आज के रोज उनका नाम भूल जाएंगे जैसे कि वो इस दिन भूल गए थे और जैसे कि ये हमारी आयतों का इनकार करते थे। और हमने उन लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुंचा दी है जिसको हमने अपने इल्म कामिल से बहुत वाज़ेह करके बयान कर दिया। वो ज़रिए हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं। देखो जो ईमान लाना रहता है ना उनके लिए क्या है, उन लोग स्टेडफास्ट रहेंगे, उन लोग ये हिदायत की बात को फॉलो करेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर तुम दोजख की आग से बचना चाहते ना फत्तकुन्नार वलो बिशिक्कि तमर, तुम एक खजूर का आधा टुकड़ा भी दूंगे तो चैरिटी में तुम दोजख की आग से बचेंगे। तो हम जो है ना दोजख की आग से बचने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार भी पढ़ना चाहिए। और फिर कलिमाए तय्यबा भी पढ़ना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। चैरिटी से क्या होता, दोजख की आग कम होती, अल्लाह का गुस्सा कम होता। और रमजान में भी हम कोशिश करना चाहिए, हमकी ज़कात तो देना ही है लेकिन उसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा चैरिटी करते थे कि जैसा कि कोई आंधी आ गई, इस तरह से ज़्यादा चैरिटी करते थे। उन लोगों को और किसी बात का इंतज़ार नहीं, सिर्फ़ उसके आखिर नतीजे का इंतज़ार है। जिस रोज़ उसका आखिर नतीजा पेश आ गया और उस रोज़ जो लोग उसको पहले से भूले हुए थे, यूं कहेंगे कि वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची सच्ची बात लाए थे। सो अब क्या कोई हमारी सिफारिश है कि वो हमारी सिफारिश कर दे या कोई हम फिर वापस भेजे। तो अब इन लोग पूछ रहे हैं कि हमारे को कोई सिफारिश कर सकते क्या, या हमको फिर से वापस भेज सकते क्या, क्या हमको सेकेंड चांस मिलेगा ताकि हम लोग उन आमाल के जिनको हम किया करते थे बरखिलाफ दूसरे आमाल करेंगे। बेशक उन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाल दिया और ये जो बातें तराशते थे हम गुम हो गए। तो अब देखिए आराफ पे कौन लोग रहेंगे जो माँ बाप में किसी के साथ एक के साथ जाती करे, एक को नहीं पूछे एक को पूछे, अल्लाह के साथ शिर्क करना। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस है उसमें। बेशक तुम्हारे रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमान और जमीन को 6 रोज में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो शब से दीन को ऐसे तौर पर छिपा देता है कि वो शब उस दिन को जल्दी से ले आता, और सूरज और चांद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब उसके हुक्म के ताबे है। याद रखो कि अल्लाह ही के लिए खास है खालिक होना और हाकिम होना, बड़ी खूबियों से भरा हुआ है। अल्लाह जो तमाम आलम का परवरदिगार है। तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो, गिड़गिड़ा करके भी और चिपके चिपके भी, मतलब खामोशी से भी दुआ करो, गिड़गिड़ा के भी दुआ करो। वाकई अल्लाह उन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाया करते हैं और दुनिया में उसके बाद कि उसकी दुरुस्त कर दी गई है फसाद मत फैलाओ और तुम अल्लाह की इबादत करो उससे डरते हुए और उम्मीदवार रहते हुए। बेशक अल्लाह ताला की रहमत नेक काम करने वालों के नजदीक है और वो ऐसा है कि अपनी बारान रहमत से पहले हवाओं को भेजता है। अब क्या है, रहमत की हवाएं अल्लाह ताला भेजते, फिर वो खुश कर देती हैं, यहाँ तक कि जब वो हवाएं भरी भरी बादलों को उठाती है, ये वाटर साइकिल के बारे में बता रहे हैं, तो हम उस बादल को किसी खुश्क सरजमीन की तरफ हाँक ले जाते हैं, फिर उस बादल से पानी बरसता है,
پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکلتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کر کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ تو جیسا یہ چیز کر رہے نا، بارش ہو رہی، سبزہ اگ رہا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آخرت میں ڈے آف ججمنٹ میں جو مردے ہیں قبروں میں سے اللہ تعالیٰ ایسا جب ٹرمپٹ بلو ہوگا ان لوگ نکل کے آئیں گے، اور جو ستری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکالتا ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی، وہ بات یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کا عذاب کا اندیشہ ہے۔ ہر کوئی یہی بولے اللہ کو ایک مانو اور آخرت سے ڈرنے کی بات کرے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم تم کو سری غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ بول رہے ہیں کہ نہیں میں تو کیا ہے، وَلَكِنَّ رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ بول رہے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں تم کو نہیں معلوم ہے، میرے کو جو معلوم ہے۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارا پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسا شخص کی معرفت جو تمہارے ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ان لوگوں کو مسئلہ کیا تھا کہ اچھا ہمارے جیسا نارمل ہیومن بینگ ہے، ہم کیسا اس پہ ایمان لانا۔ سو وہ لوگ ان کی تکذیب کی، مطلب جھٹلا دیے، اور سو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ اب کیا ہے، جو بلیورز تھے ان لوگ کشتی میں چڑھ گئے، باقی کے لوگوں کو غرق کر دیے، ڈبا دیے اللہ تعالیٰ۔ بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے، اور اس میں ان کا اپنا اون سن بھی تھا۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوائے کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے۔ ہر پروفٹ آ رہے ہیں یہی بول رہے ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ شرک مت کرو۔ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں، بول رہے ہیں کہ تمہارے پاس اتنا سینس نہیں ہے، اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ دیکھیے یہاں پر یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ رَسُولًا مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، میں تمہارے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسی شخص کی معرفت جو تمہاری جنس کا ہے، مطلب تمہارے جیسا نارمل ہیومن بینگ ہے، نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے۔ تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور بے دول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہمارے صرف اللہ ہی کی عبادت کریں؟ مطلب ان لوگ نہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت پرستی میں ان کو مزہ آتا تھا، تو بول رہے ہیں کہ اچھا ہم ایک اللہ کی عبادت کرنا؟ تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے ان کو چھوڑ دیں، بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ بولنے کی جو تم ہم کو دھمکی دے رہے، ہمارے باپ دادا تو یہی پوجا کرتے تھے، اگر تم سچے ہیں تو مطلب عذاب لے کے آ جاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب ہی چھاتا ہے،
क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बाप में झगड़े कर ऐसे बातों में झगड़ा करते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने गलत किया है, उनके माबूद होने का और कोई दलील नहीं है। सो तुम मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। तो बोल रहे हैं फंतजिरू इन्ना माकुम मिनल मुंतजिरीन, मैं भी इंतजार करूंगा, तुम भी। इट्स लाइक अ ओपन धमकी, मतलब अब अजाब आने वाला है। गर्ज हमने उनको और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों के जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वो ईमान लाने वाले ना थे। कभी भी जो प्रॉफिट है ना उनको बचा लेते थे और जो मोमिन लोगों को, बाकी के सबको डिस्ट्रॉय कर दिए, हलाक कर दिए। और हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवाय कोई तुम्हारा माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ चुकी है। ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है। मतलब एक ऊँटनी को निकाले थे पहाड़ से, वो भी प्रेग्नेंट शी कैमल को निकाले थे। सो उसको छोड़ दो कि अल्लाह ताला के जमीन में खाती पीती रहे, उसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना, कहीं तुमको दर्दनाक अजाब ना हो। बोले कि ये ऊँटनी का एक दिन रहेगा पानी मुकर्रर और तुम लोगों का एक। और वो बहुत पानी पीती थी और अरब कंट्री में क्या रहता था, पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इन लोगों को ये चीज वो है, और बोले थे कि इसको टच भी नहीं करना ऊँटनी को, मारने की तो दूर की बात है। और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ताला ने तुमको आद के बाद जानशीन बनाया और तुमको जमीन पर रहने का ठिकाना दिया, कि नरम जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत करो। उनकी कौम में जो मुतकब्बिर सरदार थे, उन्होंने गरीब लोगों से जो कि उनमें से ईमान लाए। अब क्या है, मुतकब्बिर जो एरोगेंट लोग थे और जो ईमान लाए थे ना वो बिल्कुल गरीब लोग थे। क्या तुमको इस बात का यकीन है कि सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से भेजे हुए, अब वो जो पुअर लोगों से पूछ रहे हैं लोग, उन्होंने कहा कि हाँ बेशक हम तो उस पर पूरा यकीन रखते हैं जो उनको देकर भेजा गया है। तो इन लोग क्या बोल रहे हैं, ये बिलीवर्स है। देखिए अमीर गरीब कुछ नहीं होता, ये बिलीवर्स है। उन लोग बोल रहे हैं हाँ हम यकीन रखते हैं। वो मुतकब्बिर मतलब वो एरोगेंट लोग कहने लगे कि तुम जिस बात पर यकीन लाए हो हम तो उसके मुनकिर है। अब इन लोग क्या बोल रहे हैं, तुम जिस पे यकीन कर रहे हैं ना, हम वो इनकार कर रहे हैं, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वी डोंट एग्री इन दैट। तो फिर बोल रहे हैं कि बस उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि ऐ साले, जिसकी हमको धमकी देते हैं उसकी पूरा करो। अब क्या बोल रहे हैं कि अच्छा जब से तुम ये जो तुम धमकी की बात कर रहे हैं ना, लेके आओ अजाब। बस उनको जलजला ने आ पकड़ा। अब क्या हुआ, एक शदीद अर्थक्वेक आ गया और वो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रहे, मतलब अपसाइड डाउन हो गए लोग। उस वक्त साले अलैहिस्सलाम उनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाने लगे कि ए मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारे खैर खाई, लेकिन तुम लोग खैर खाई को पसंद नहीं करते। वो पैगंबरों का काम क्या है, जो बात है वो पहुंचा देते, लेकिन इन लोग बिलीव करना ही नहीं चाह रहे थे। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जब कि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसे फहिश काम मत करो। अब ये फहिश काम क्या था, होमोसेक्सुअलिटी करते थे इन लोग, लूत अलैहिस्सलाम की कौम। आदमी से आदमी जो एक रिश्ता कायम करते थे, और ये बायोलॉजिकली भी इनकरेक्ट है, इससे बहुत सारी बीमारियां होती है। और क्या है, आदमी और औरत की जब शादी होती उससे बच्चे होते। अब ये आदमी आदमी शादी कर ले रहे हैं, औरत औरत कर ले रहे हैं, होमो या लेस्बियंस। इससे सिर्फ गंदगी फैलती और जनरेशन रुक जाता। हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहां वालों में से नहीं किया। तो बोल रहे हैं कि इतनी इंडिसेंट एक्ट कर रहे हैं कि दुनिया में कोई भी नहीं करे थे। और ये जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम है ना, ये ओपनली खराब काम करते थे आदमियों से, ओपन। तुम मर्दों को साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हद से ही निकल गए। तो लूत अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं कि नहीं, औरतों के साथ ये काम करने का, ये मर्दों के साथ नहीं। इट डजंट मीन कि उन्होंने ओपनली ऐसा, इसका मतलब ये है कि गेट मैरिड टू अ वुमन।
और उनकी कौम से कोई जवाब ना बन पड़ा, बावजूद इसके कि आपस में कहने लगे कि उन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। मतलब उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब अच्छे राइचियस लोग रहते ना, तो जो लोग गंदे काम करते हैं उन लोग बोल रहे हैं कि चलो इनको एक्सपेल कर देंगे अपन यहाँ से। तो हमने लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को बचा लिया, बावजूद उनकी बीवी के। वो उन्हीं लोगों में से रही जो अजाब में रह गई। अब लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ हमेशा जब भी लूत अलैहिस्सलाम का आता बोलते कि उसको पीछे रखे, क्योंकि उन्हें बिट्रे करी थी दीन के मामले में, अज़वाजी ज़िंदगी में नहीं। तो इसीलिए अल्लाह ताला उसको भी अज़ाब में गर्क कर दिया और हमने उन पर ख़ास तरह की बारिश बरसाई। बस देखो कि सही उन मुजरिमों का अंजाम कैसा। अब क्या हुआ उनके ऊपर ऐसा मतरन, मतलब ऐसी अल्लाह ताला बारिश बरसाए पत्थरों की कि उन लोग गर्क हो गए, उन लोगों को पूरा तबाह ताराज कर दिया। और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो। देखिए सब जितने भी प्रॉफिट्स और रसूल आए क्या बोले, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को एक मानो, उसके सिवाय कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। बस तुम नाप और तोल में पूरा पूरा किया करो। बोल रहे हैं कि नाप तोल में तुम कमी मत करो, पूरा मेजर करके, चाहे वो लिक्विड हो सॉलिड हो। और लोगों की उनके चीज में कम मत करो। और सामानों में उसके बाद के उसकी दुरुस्ती कर दी गई, फसाद मत फैलाओ। और बोल रहे हैं इन लोग क्या करते थे मालूम है, लोगों को लूटना, फसाद करना। तो बोल रहे हैं ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। और तुम सड़कों पर उस गर्ज से मत बैठो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकाए। लोगों को डराते थे, धमकाते थे, चोरी करते थे, हड़प लेते थे माल। और अल्लाह की राह से रोको और उसमें कजी तलाश करो। और हालत को याद करो जबकि तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुमको ज्यादा कर दिया और देखो कि कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वाले। तो बोल रहे हैं कि तुम आज ज्यादा है तो इस पे इतराओ मत, क्या होगा तुम्हारा अंजाम, फसाद कर रहे हैं तो। और अगर तुम में से कुछ लोग इस हुक्म पर जिसको देकर मुझको भेजा गया है ईमान ले आए और कुछ ईमान नहीं लाए, तो जरा ठहर जाओ, यहाँ तक कि हमारे दरमियान अल्लाह फैसला किए देता है और वो सब फैसला करने वालों से बेहतर है। तो आयत नंबर 87 में हमारा जुज खत्म हुआ, पारा नंबर 8 खत्म हुआ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है इल्म कुरान फॉर ऑल, बयान एक ही वर्ड है, यानी तो आफरीन फातिमा बिनते साजिदा सर्च करो तो भी आप